Good evening, everyone. Welcome to SheTech PNC's Social Media 101 Growth and Monetization Made Simple. Thank you for taking the time and effort to join us today. Before we begin our insightful session, I would like to introduce SheTech PNC to all of you. SheTech PNC is a women led community focused on fostering the women enthusiast in tech. We empower women to thrive and lead in technology. Connect, Create, Conquer. Our women led community is a space to connect with like minded individuals, create opportunities through collaboration and innovation, and conquer challenges to achieve success. Together, we aim to uplift, inspire, and break barriers. Our mission is to create a supportive and empowering space where women can connect, collaborate, and grow. Through meaningful relationships, shared knowledge, and creative opportunities, we aim to break barriers, uplift each other, and drive personal and professional success. SheTech PNC envisions a world where women confidently lead, innovate, and inspire change. By fostering a strong community of support and empowerment, we strive to create lasting impact, ensuring that every woman has the resources and confidence and the network to conquer her dreams. So before we begin with the session, I would like to continue with the announcement. It is to inform to you all that all the recorded videos of this session will be provided to the attendees. Now, because the session is being recorded, I request you all to keep your mics off throughout the mentors session. For interaction, we will have a Q&A session at the end of the event to address your queries, where you can drop your questions in the chat box or simply unmute and ask. Once again, welcome to the event. In today's session, we will be learning about YouTube monetization, Instagram brand deals, latest monetization strategies, personal journey, and raw Q&A session about making money online. Tonight, we have the privilege of welcoming an inspiring content creator who has made a significant impact in the digital world. Our mentor, Mr. Amrit Thapa, is the visionary behind Misguided Nepal, a YouTube channel that has transformed the way digital storytelling is done in Nepal. Since its launch in 2021, Misguided Nepal has grown into a powerful platform, gaining over 136,000 subscribers and crossing nearly 14 million views through uh, thought provoking videos, essays on Nepal's culture, history, and social issues. He has not only entertained audiences but also inspired critical thinking. At just 23 years old, Amrit has demonstrated remarkable creativity and leadership, proving that young minds can create meaningful change. His work extends beyond YouTube. He is a passionate advocate for education and social awareness, using his platform to amplify untold stories from local communities. His influence goes beyond digital content. He has also been invited to speak at multiple prestigious events. He was a speaker at at the Nepal Literature Festival in 2025 in Lakeside, Pokhara last week. He also attended as a special speaker at Navigating the IT Journey event in the Mount Annapurna campus, Persian. He was one of the panelists for the Nepal Economics Olympiad 2025 at Fishtail Academy, Pokhara. Representing Gandaki province, he participated in the National Symposium for Journalists and Content Creators. So before this event, he spoke at Creators Mela organized by US Embassy Nepal, where he shared insights from passion to profit, unlocking the digital secret to monetization. We are truly honored to have him here today to share his expertise on social media growth and monetization. Let's give a warm welcome to Amrit Thapa. This session is handed over to you. Okay. Hello, everybody. Namaste. I'm Amrit Thapa, and I am a content creator. First of all, thank you so much, CTech PNC, for organizing this Social Media 101 session. And I am here. I have a presentation, so without wasting time, let's just get right into it. Uh, First of all, yeah, I think my introduction, she summed up everything about me. I think it suffices my introduction. So I'll just get right into social media 101. And to make this session more interactive, I am gonna be speaking in English and Nepali, both mixed.
सो लेट्स स्टार्ट है त। म चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन बनाएको छु मैले चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ म स्क्रिन सेयर गर्दै इन्टरेक्टिभ तरिकाले, न जस्ट यु सिइङ माई फेस, मेरो फेस मात्र हेरेर तपाईँहरूलाई पहिला त एम आई एक्चुली अडिबल अर नट, मेरो आवाज सबैलाई आइरहेछ नि है, मेबी टेक्निकल प्रब्लम्स केही हुनसक्छ। अनि आइरहेको छ सबै। थ्रु आउट द सेसन म के गर्छु भने यु क्यान कमेन्ट मजाले के यता साइडमा मैले भनेको चिज लेट्स मेक इट इन्टरेक्टिभ, जस्ट साइडमा भनौँ न त्यो मेसेजेसहरू हुन्छ नि योमा, आई रिड दोज मेसेजेस है अल ओभर हुने। अनि यु क्यान ड्रप यर कमेन्ट्स, यु क्यान ड्रप यर जेसुकै हुन्छ, यु क्यान जस्ट ड्रप इट देयर। सो द्याट हामी केही बोरिङ भयो भने चाहिँ विल रिड दोज थिङ्स, यु क्यान राइट एनिथिङ, आई रिड इट है त्यो है त। अनि मैले एउटा स्लाइड बनाएको छु आजलाई चाहिँ। अनि लेट्स गो टु द स्लाइड है, एकचोटि जाउँ है त, म स्क्रिन सेयर गर्छु। अनि लेट्स मेक स्योर कि मेरो वी आर कम्युनिकेटिङ है। लेट्स नट जस्ट लेट दिस सेसन नट बी भनौँ न वान टु वान मैले मात्रै बोलेर लाइक ब्रोडकास्ट गरे जस्तो एउटा नहोस् कि आई वान्ट इट टु बी भेरी इन्टरेक्टिभ। अनि यु क्यान टर्न अन यर ऊ पनि यसरी लाइक फ्यु अफ द पिपल टर्न अन देयर ऊ पनि। अनि लेट्स मेक इट इन्टरेक्टिभ। लेट्स नट लाइक भनौँ न केही क्वेसन आइहाल्यो भने चाहिँ नोट गरेर राख्दा पनि हुन्छ अथवा त्यहीँ सोधिदिँदा पनि हुन्छ, सो द्याट मैले भनेको चिजमा केही छ भने त्यो कन्टेक्स्टमै त्यहीँ नै मैले बुझाउन सकौँ अथवा मैले त्यहीँ भनौँ न गर्न सकौँ है त। सो आइल सेयर द स्क्रिन है त। एकछिन ल म सेयर गर्छु। ओके, म एउटा स्क्रिनै सेयर गर्छु अनि लेट मी प्रेजेन्ट है त। एक मिनट। ओके ओके, स्क्रिनमा आइरहेको छ है। यो पिन गरिदिँदा हुन्छ है, हु इज द हु, यहाँ को हुनुहुन्छ, मेरो स्क्रिन सेयर पिन गरिदिनुहोस्। अनि तलपट्टि ऊ चाहिँ आउँछ है, एन्ड देन आइल स्टार्ट, सो द्याट दे हेभ टु दुईवटा ट्याब्स कि है त। ल लेट मी, क्यान आई स्टार्ट? Yes, please go ahead. ओके, सो हामी चाहिँ आज सोसल मिडिया 101 भनेर चाहिँ मेनली चाहिँ हामी ग्रोथ एन्ड मोनिटाइजेसन भनौँ न, हाम्रो आजको नै ग्रोथ र मोनिटाइजेसनको कुरा भइरहेछ। सो पहिला इफ यु ग्रो देन यु क्यान मोनिटाइज इट भन्ने कुरा, इट्स अ सिम्पल थिङ है। सो लेट मी स्टार्ट, दिस इज द सेसन, सानो प्रेजेन्टेसन आई मेड होइन। फर्स्टमा चाहिँ म के बारेमा बोल्न जाँदैछु आज भने चाहिँ पहिलो चाहिँ मोनिटाइजेसन सोसल मिडियामा मोनिटाइजेसन के हो, कसरी हुन्छदेखि लिएर त्योहरू कुराहरू गर्नेवाला छु। र यो चाहिँ एकदमै म्यान्डेटरी कुरा, एकदमै भनौँ न अलिकति म्यान्डेटरी कुराहरू, गर्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँ गर्नेवाला छु। लाइक एक्सक्लुडिङ अलिकति भनौँ न कस्तो कुरा भने अलिकति बाबाहरूले गर्ने जस्तो कुरा के, लाइक त्यस्तो कुराहरू पनि म गर्नेवाला छु यहाँ चाहिँ होइन। अनि विच डजन्ट सिम नेसेसरी, तर इट्स एक्चुली अ भेरी कोर थिङ के यो कुरा सबै गर्नको लागि चाहिँ। अनि सेकेन्ड चाहिँ आइम गोना टक अबाउट टाइप्स अफ मोनिटाइजेसन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मोनिटाइजेसन हाम्रो सोसल मिडिया भन्ने बित्तिकै के आउँछ भन्ने कुराहरू पनि भनिहाल्ने छु। अनि त्यसैमा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ मोनिटाइजेसन के त्यो सबैको बारेमा चाहिँ म कुरा गर्ने नैवाला छु होइन। अनि त्यसपछि हाउ मच डु आई अर्न, इट्स अ भेरी रमाइलो थिङ होइन। अनि इफ यु स्टिक टु द लास्ट यु विल सी हाउ मच डु आई अर्न होइन, मैले कति कमाउँछु होला बाई डुइङ युट्युब अथवा सोसल मिडियाहरूबाट। अनि त्यसको लागि त अब अन्तिमसम्म हेर्न नै पऱ्यो होइन। त्यसपछि आई एम गन टक अबाउट माई पर्सनल जर्नी, त्यसपछि विल डु क्युएनए है त। लेट्स मुभ राइट इन्टु वाइ सोसल मिडिया मोनिटाइजेसन है। अब दिस इज गन बी अलिकति बाबा अनि त्यसपछि ऊहरूले भन्ने जस्तो कुराहरू होला होइन, अलिकति भनौँ न ठुल्ठुलो कुरा हुनसक्छ, बट बेयर मी होइन। यो उमा चाहिँ मोनिटाइजेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ वाइ इज इट नेसेसरी भन्ने कुरा गर्छु है त म पहिला है। मोनिटाइजेसन भन्ने बित्तिकै सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ किन चाहिन्छ भन्ने भनौँ न, देयर इज अ फिचर लाइक हरेक चिजमा इन द मोडर्न वर्ल्ड सोसल मिडिया कस्तो टुल बनिसकेको छ भने चाहिँ एभ्रिबडी हेज अ फोन, एभ्रिबडी हेज अ डिभाइस होइन विथ देम। अनि वेआर भेरी कनेक्टेड टु इट के सोसल मिडिया। हामीलाई झ्याउ लागे पनि सोसल मिडिया हुन्छ, अथवा हाम्रो केही काम भयो भने हामी सोसल मिडिया हुन्छौँ, नभए पनि सोसल मिडिया, हाम्रो जस्तो नोटिफिकेसन्स एन्ड एभ्रिथिङ हामी जति धेरै नि त्यसमा कनेक्टेड हुन्छौँ कि हामी दिनमा कति धेरै भनौँ सोसल मिडिया स्क्रोल गरेर हुन्छौँ, कति कन्ज्युम गरेर हुन्छौँ कन्टेन्ट्स होइन। अनि इट्स सोसल मिडिया के, अब वाट एभर यु युज इट। हामी गेम्स एकदमै कम खेल्छौँ होला मोबाइल फोन्स अथवा ल्यापटप्सहरूमा होइन।
द फर्स्ट थिङ हाम्रो अब अहिलेको जेनजिजहरू युज इज इन्स्टाग्राम रिल्स होइन। अनि त्यसपछि द सेकेन्ड थिङ त्यसरी नै हामी त्यसरी के हेर्दै जान्छौँ भने चाहिँ सेकेन्ड थिङ वी युज माइट बी फेसबुक अथवा एभ्रिथिङ इज सोसल मिडिया कि इफ यु एनालाइज इट। अब त्यो हेर्दै 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 गयो भने चाहिँ मैले एउटा के प्याटर्न थाहा पाएँ भने एकछिन बत्ती गयो भने चाहिँ वी बिकेम एकदम होइन कि प्यारानोइडै जस्तो हुन्छौँ कि हामी चाहिँ होइन। अनि एकैछिन ल अहिले जस्ट साइलेन्ट मोडमा राखिदिन्छु म। ओके, अनि सोसल मिडिया चाहिँ त्यस्तो ऊ भइसकेको छ। अनि त्यसपछि देयर आर लट अफ पिपल यु नट जस्ट कन्ज्युमिङ क्या, हामी कन्ज्युम मात्र गर्न सक्दो रहेछौँ। वी क्यान अल्सो मेक एन्ड वी क्यान बी कन्टेन्ट क्रिएटर्स होइन। हामी पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ सो द्याट पिपल विल कन्ज्युम आवर कन्टेन्ट्स क्या होइन। अब वाइ सोसल मिडिया मोनिटाइजेसन किन किन चाहिन्छ त सोसल मिडिया मोनिटाइजेसन, अथवा वाइ भनौँ न जेनरली भन्यो भने चाहिँ अब एभ्री वान अफ अस ह्याभ सम प्यासन के होइन। हामी सबैको केही न केही प्यासन हुन्छ अथवा हामीलाई केही गर्न मन लाग्ने चिज हुन्छ कि त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो युज गरेर पनि वी क्यान कन्भर्ट आवर प्यासन इन्टु प्रफिट के। एन्ड इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट के जस्तो लाग्छ मलाई। अनि जब तिमीलाई मन परेको चिज प्यासनेट भएको चिज तिमीले होइन त्यो चिजलाई कन्भर्ट त्यो चिजबाट के अर्न गर्न सक्छौ भने चाहिँ त्यो जस्तो बेस्ट थिङ चाहिँ केही हुँदैन क्या फर यु होइन। अनि जब्सहरूको कुराहरूमा तिमीलाई त्यो प्रोडक्टिभिटी नहोला होइन। अब तिमीलाई केही चिज मनीको लागि गर्नुपर्छ भन्ने नहोला। वेन यु लभ डुइङ समथिङ लाइक मेकिङ भिडियोज मात्र होइन, एनिथिङ दिस अप्लाइज टु एनिथिङ है। अनि तिम्रो प्यासन हुन्छ नि, कोहीलाई के गर्नु मन लाग्ला, ड्र गर्नु मन लाग्ला, कोहीलाई आर्ट ऊहरू बनाउनु मन लाग्ला होइन, कसैलाई अब पढ्न मन लाग्ला, हिस्ट्री रिलेटेड कुराहरू पढ्नु मन लाग्ला, कोहीलाई टेक रिलेटेड कन्सेप्ट्सहरू होइन कोडिङ गर्नु मन लाग्ला, कोहीलाई इट्स प्यासन के। फर्स्टमा चाहिँ मन लाग्ने कुरा हुन्छ कि जहिले पनि इन्ट्रेस्ट, तिम्रो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ तिमीले प्यासन आफ्नो प्यासनेट केही चिजमा प्यासनेट छौ भने त्यसलाई प्रफिटमा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्दो रहेछ क्या थ्रु सोसल मिडिया। अब हामीले अहिले अहिले पहिला पहिला त थिएन है, लाइक 5-6 इयर्स अगाडिसम्म पनि आई डोन्ट थिङ्क यस्तो थिएन। अहिले चाहिँ हरेक निस अथवा हरेक चिजको भनौँ न मान्छेहरू जे चिजमा धेरै इन्ट्रेस्टेड छ, प्यासनेट छ, उनीहरूले त्यही बारेमा कन्टेन्ट बनाइदिन्छ कि सोसल मिडियामा सो द्याट अनि त्यही रिलेटेड सिमिलर ग्रुप अफ इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेले त्यही कन्टेन्ट हेर्ने हो कि लास्टमा गएर इट्स अ सिम्पल गेम येट कम्प्लेक्स होइन। अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ यसले सस्टेनेबिलिटी ल्याउँछ क्या। जस्तै मलाई हिस्ट्री रिलेटेड कुराहरू मनपर्छ अथवा टेक रिलेटेड कुराहरू पढ्न मन लाग्छ, हेर्न मन लाग्छ, एनिमेसन रिलेटेड कुराहरू हेर्न मन लाग्छ भने मैले त्यही गरेर सिक्दा पनि मलाई त्यो फिल हुँदैन। अनि येट मैले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले आफैलाई बेटर गर्दै जान सक्छु कि। अनि भइसकेपछि के हुन्छ भने इट इज भेरी सस्टेनेबल के होइन। जब हो भने यु माइट क्विट, अथवा केही रिक्वायरमेन्ट पुगेन भने अथवा केही न केही लाइफमा केही चेन्जेस भयो भने चाहिँ यु माइट क्विट अर समथिङ होइन। तर केही प्यासनेट कुरा गऱ्यो भने चाहिँ लाइक आइएम डुइङ युट्युब, मैले हिस्ट्री रिलेटेड पोलिटिकल रिलेटेड कन्टेन्टहरू बनाउँछु भने मिसगाइडेड नेपालमा, मैले त्यो चान्सेस आर यदि त्यो मोनिटाइज भयो त्यसबाट मैले अर्न गरेँ भने चाहिँ त्यो मैले 2-4 दिनमा क्विट गर्दिनँ कि, त्यसले मलाई लङ टर्मसम्म लिएर जान्छ। अनि मनी इज अ पार्ट, इट्स नट अ त्यो त्यही कज हुनु हुँदैन मनी चाहिँ होइन। तर भनौँ न इन अ वे वी निड मनी एट द एन्ड अफ द डे। अनि यो यस्तै परिभाषा हो क्या त्यो, इट्स यो डेफिनेसन। मनीले के गर्न सक्छ तिम्रो लागि अथवा के गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यु डिफाइन इट इन यर लाइफ। तर एट द एन्ड अफ द डे इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यु निड मनी क्या लास्टमा गएर होइन। इट्स अप टु यु, इफ यु किप इट, इफ यु बर्न इट, वाट एभर यु वान्ट। तर एट द एन्ड अफ द डे सानो सानो चिजलाई पनि मनी चाहिन्छ। सो द्याट्स वाइ दिस सेसन इज बिङ अर्गनाइज होइन, लाइक वी वान्ट नो अबाउट मोनिटाइजेसन। अनि अब यहाँ चाहिँ म त्यहाँ धेरै डेफ्थमा जाँदिनँ कि मनी एन्ड गेममा चाहिँ म धेरै जाँदिनँ। सो जस्ट भनिदिनै हालेँ मैले। सो मनी आएपछि चाहिँ केही न केही हदसम्म चाहिँ अहिलेको वर्ल्डमा सस्टेनेबिलिटी आउँदो रहेछ कि द्याट्स वाइ वी आर इन्टु मोनिटाइजेसन। अथवा आफूले गरिरहेको चिजलाई चाहिँ अझ गर्न सक्ने ऊ हुन्छ है। अनि या इट्स अ सिरियस जब किन गर्ने त सोसल मिडियामा अथवा कन्टेन्ट क्रिएसन किन गर्ने भन्ने मेन है त्यहाँ चाहिँ इट्स अ भेरी सिरियस जब कि आइएम डुइङ अ जब। अहिले चाहिँ लट अफ पिपल अहिले त एउटा युट्युब च्यानलको 15 to 20 इम्प्लोइज अथवा इन्टर्न्सहरू गरेर 20 जना नेपालकै एउटा वान अफ द च्यानल्स हाम्रै फेलो युट्युबरहरूसँग हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ
इट्स अ जब के फर अ लट अफ पिपल, एडिटर्सहरू होला, अनि त्यसपछि कन्टेन्ट राइटर्सहरू होला, कति धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन भनौँ न, कन्टेन्ट क्रिएसन अथवा सोसल मिडियामा कन्टेन्ट बनाउने चाहिँ इट्स अ जब के अहिले चाहिँ। अनि इट्स अ बिग इकोनोमी है अहिले चाहिँ। अनि या यु क्यान क्रिएट इम्प्लोइमेन्ट। मैले चाहिँ वाट डु आई डु, मैले के गर्छु भन्दा चाहिँ अबको टाइम्समा चाहिँ मैले कन्टेन्ट क्रिएट गर्छु भन्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने, पहिला पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने मान्छेहरूले अब भनौँ न त्यसलाई युट्युब गर्ने अथवा युट्युबमा देखिनेलाई चाहिँ मान्छेहरूले कन्सिडर गर्थेन के सिरियस, यो पनि क्यान बी अ करियर अर समथिङ भनेर होइन। अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पिपल लुक अप टु मी के, लाइक द हाम्रो पेरेन्ट्सहरूको जेनेरेसन पनि। अनि दे आर स्योर अबाउट यसले त यो नै गर्छ, इट्स इट्स दे एक्सेप्टेड के होइन। सो इट्स अ जब एन्ड आइ एम अल्सो क्रिएटिङ इम्प्लोइमेन्ट फर अ लट अफ पिपल। मेरै टिममा पनि देयर आर लट अराउन्ड 5-6 अन एन्ड अफ अहिले चाहिँ काम गरिरहेको छौँ हामी होइन। अनि सबैजना मभन्दा पनि अझ यङ्गर पिपल। सो इट 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 क्यान बी इम्प्लोइमेन्ट फर हाम्रो, हामी यहाँ जति पनि छौँ सेसनमा, हाम्रो लागि पनि इट्स काइन्ड अफ एन अपर्च्युनिटी क्या फर अ जब होला कि अथवा तपाईँहरूलाई मन परेको प्यासनेट कुराहरू एक्सप्रेस गर्ने एउटा प्लेटफर्म पनि हुनसक्छ होइन। या यो बारेमा त मैले भन्नै पर्दैन, इट्स अ ग्लोबल ग्रोइङ डिजिटल इकोनोमी। डिजिटल इकोनोमी कहाँसम्म पुगिसक्यो भने लाइफ टाइम मान्छेले जब गरेर अथवा राम्रै पेइङ जब गरेर जति कमाउन सक्दैन, सोसल मिडियाहरू अथवा युट्युब, फेसबुक, टिकटकहरूबाट मान्छेहरूले अहिले यति धेरै अर्न गरिरहेछ इन टर्म्स अफ अर्निङ भनिरहेको छु है मैले है। अनि दे आर मेकिङ इट्स अ गुड इकोनोमी क्या। तिमी म अथवा तपाईँहरू म जति पनि इन्भल्भ हुन्छौँ त्यहाँ अटेन्सन धेरैको छ नि त सोसल मिडियामा। सबैजनाको त्यहाँ कतिजना छौँ हामी सोसल मिडियामा अथवा हामीले कन्ज्युम गर्ने, मैले अघि नै स्टार्टिङै त्यहीबाट गरेँ कि एभ्री वान अफ अस हामी दिनको स्क्रिन टाइम हेर्ने हो भने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटक हेर्ने भने एकदमै धेरै वाइडली नै युज हुने, मोस्ट अफ द युज हुने नै 4वटा 5वटा प्लेटफर्म हो क्या। मोर देन हामी अरू अरू कुराहरू युज गर्नुभन्दा पनि हिजोआज सोसल मिडिया नै युज गर्छौँ। सो त्यहाँबाट इमेजिन गर्न सकिन्छ कि हाम्रो पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो ग्रेन्ड पेरेन्ट्सहरू पनि अहिले आइसक्नु भएको छ टिकटक, फेसबुकहरूतिर होइन। अनि त्यसपछि अबको न्यू जेनेरेसन्स भनौँ न, एकदम किड्सहरूदेखि लिएर त्यो एउटा एज लिमिटै छैन के। अबको क्राइटेरिया को छ सोसल मिडिया भन्दा चाहिँ इट डजन्ट ह्याभ अ स्पेसिफिक एज के। अब इट्स अ सबैजना इन्भल्भ छ भनेपछि इमेजिन कति ठुलो इकोनोमी हो स्टिल, अथवा अझ पछिल्लो अब आउने टाइम्समा चाहिँ कति ठुलो इकोनोमी हुनेवाला छ फर अ कन्ट्री लाइक अस। हाम्रो कन्ट्री वाइज हेर्ने भने बाहिर त इट्स डेभलप्ड यति धेरै नै होइन, यसको सोसल मिडियाको उहरूदेखि लिएर होइन कति डेभलप भइसक्यो। हाम्रोमा चाहिँ स्टिल वेयर ग्रोइङ के होइन। सो दिस वाज, अब नेक्स्टमा जाँदा चाहिँ अब एप प्रिपेयर्ड एउटा कस्तो भन्ने चाहिँ यसमा यो दुईवटा फर्स्ट 2 स्लाइड चाहिँ यसरी नै मैले गफ दिनेवाला छु, बेयर थ्रु इट है त। अनि फर्स्टमा चाहिँ म के भन्छु भने चाहिँ अब यु निड सर्टेन थिङ्स क्या सोसल मिडियामा ऊ हुनलाई चाहिँ। अनि इट्स भेरी एकदमै सबैलाई होला भन्नु पनि छैन, यु क्यान यो चाहिन्छ भने अब भनौँ न इट्स माई थिङ है। मलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो आफ्नो एउटा भनौँ न प्रिन्सिपल हो मेरो चाहिँ एउटा, यो भयो भने चाहिँ नट जस्ट नम्बर्स बिग होइन क्या लास्टमा गएर होइन, त्यसको इम्प्याक्ट बिग हुन्छ क्या जहिले पनि। नम्बर्स नट अलवेज म्याटर होइन। सो इट्स अल अबाउट भ्याल्यु। यसमा चाहिँ म भ्याल्युको कुरा गर्नेवाला छु है त। रिक्वायरमेन्ट्समा राखेको छु मैले भ्याल्यु चाहिँ, किन राखेको छु भने चाहिँ मैले चाहिँ म थोरै के जोड्छु भने चाहिँ वेन आई स्टार्टेड युट्युब अथवा वेन आई वाज नो वान अथवा युट्युबमा थिइनँ म, त्यो बेलामा चाहिँ वाट आई युज टु थिङ्क भन्दा चाहिँ मोनिटाइजेसनले चाहिँ कस्तो, पैसा भन्ने चिज कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ इफ यु डोन्ट ह्याभ इट युल निड इट मोर भने जस्तो क्या। पैसा छैन, आफूसँग पैसा छैन भने चाहिँ भनौँ न आफूसँग जे छैन अथवा आफूसँग जे छैन त्यही चिज आफूलाई बढी चाहिन्छ भन्ने जस्तो क्या। अनि भ्याल्युको कुरा चाहिँ म यहाँ चाहिँ हरेक सेसनमा गर्छु कि फर यङ्गर पिपल अथवा मभन्दा पनि यङ मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ होला यहाँ चाहिँ मेजोरिटी होइन। अनि फर यङ्गर मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा सानो ऊ चाहिँ म के दिन चाहन्छु भने चाहिँ वाट एभर यु डु इन लाइफ एउटा त्यो भ्याल्यु भनौँ न, भ्याल्यु एड गर्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या होइन। मैले पनि बिस्तारै सिक्दै आएको कुरा, अथवा मैले त इफ आई ह्याड टु गिभ क्रेडिट होइन स्टिभ जब्सको त्यो बुक पढेर एउटा एउटा सर्टेन पोर्सनमा हिट भएको कुरा चाहिँ त्यो नै लाग्छ होइन। इफ यु बिल्ड भ्याल्यु जेसुकै गरे पनि कि ल नट जस्ट मनी, मनी पनि इट्स वान अफ द प्यारामिटर्स होइन।
फेम होला होइन, अथवा इम्प्याक्ट पार्ने कुराहरू होला, समाजमा राम्रो चेन्जेस ल्याउने कुराहरू होला। इफ यु प्रोभाइड भ्याल्यु, अल स्टार्ट्स विथ भ्याल्यु के होइन। बटम लाइनमा चाहिँ त्यो सबै चिज भ्याल्युबाट सुरु हुन्छ क्या। जस्तै कन्टेन्ट क्रिएसन पनि तपाईँहरूले कसैलाई दिने भ्याल्यु हो नि त। तपाईँको टाइम कति भ्यालुएबल छ अहिलेको टाइममा होइन। लाइक अहिले उ गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले एउटा 10 मिनटको भिडियो हेर्नु भनेको चाहिँ कसैलाई टाइम दिनु भन्दा पनि ठुलो चिज हो क्या। तपाईँको 10 मिनट, जब कि तपाईँको सोसियल मिडियामा यति धेरै चोइस छ, मेरै भिडियो कसैले 10 मिनट हेर्छ भने त्यो भिडियोलाई चाहिँ उसले 10 मिनट अफ भ्याल्यु दिएको हो क्या, अथवा मैले 10 मिनट अफ भ्याल्यु प्रोभाइड गर्न सक्नु पऱ्यो कि। त्यसपछि न कसैले कन्टेन्ट हेर्छ, अथवा हाम्रो भनौँ न सोसियल मिडियामा केही चिज भनौँ न इट रन्स। सो भ्याल्यु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के। अनि जस्तै मैले अब स्टिभ जब्सलाई जोडि नै हालेँ, एभ्री टाइम जोड्छु नै म। द म्यान विथ अ लट अफ होइन, मोर उसँग जति पोजिटिभ कुरा थियो त्योभन्दा बढी त उमा फ्लज थियो, बट स्टिल उसले भनौँ न प्रोभाइड गरेको भ्याल्यु, अथवा उसले मेरो लाइफमा भनौँ न एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ दिस मिन्स अ लट टु मी। किनभने भने चाहिँ इट्स अल अबाउट भ्याल्यु के। भ्याल्यु क्वालिटी चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ कि। भोलि जतिसुकै नम्बर होस्, जतिसुकै ठुलो होस्, कसैले रेकग्नाइज गर्ने अथवा कसैले भनौँ न एक्सेप्ट गर्ने भनेको चाहिँ, अथवा इट अलवेज डिपेन्ड्स अन द भ्याल्यु यु प्रोभाइड। कन्टेन्ट पनि हेरिदिने मान्छेहरूले पनि इट्स अल अबाउट भ्याल्यु, कति भ्याल्यु दिन्छ भन्ने हो कि। अनि तपाईँहरूले पनि सोसियल मिडियामा के कन्टेन्ट बनाउनु भयो अथवा मोनिटाइजेसन गर्ने हो भने चाहिँ यु निड टु मेक कन्टेन्ट्स। ओके, द फर्स्ट थिङ यु निड इज कन्टेन्ट, विच आई टक अबाउट नेक्स्ट पोइन्ट होइन। तर पनि त्यो कन्टेन्टमा भ्याल्यु नभए कसैले हेर्दैन क्या। इभन दो इफ यु मेक इट होइन, लास्टै नै झल्याक झुलुक बनाए पनि इट डजन्ट म्याटर। सो द फर्स्ट स्टेप यु निड, what you need is value. You need to provide value. अब यो टपिकमा त आई क्यान टक अबाउट डेज होइन, बट टाइम लिमिटेसन भएपछि लेट्स गो टु द नेक्स्ट पोइन्ट विच आई वाज टकिङ अबाउट पहिला पनि। कन्टेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जस्तै अब सोसियल मिडिया भनिसकेपछि एभ्रिथिङ इज कन्टेन्ट अन सोसियल मिडिया। यु कन्ज्युम कन्टेन्ट्स अन सोसियल मिडिया, लाइक पोस्टहरू होला, टेक्स्ट बेस्ड उहरू होला, अथवा स्टोरिज होला, अथवा जेसुकै होस्, इट्स एभ्रिथिङ इज कन्टेन्ट। सोसियल मिडियामा जे पनि हामीले राख्छौँ त्यो सबै कन्टेन्ट हो। अनि जे पनि हामीले कन्ज्युम, अडियन्सले कन्ज्युम गर्छ त्यो सबै कन्टेन्ट हो। सो युल निड कन्टेन्ट क्या। यु हेभ टु गिभ अ भेरी सिरियस थट अन इट। जस्ट हामीले अब मोनेटाइजेसन कसरी गर्ने भनेर मात्रै हुँदैन क्या। त्यो मोनेटाइजेसन गर्ने पोजिसनमा त पुग्नु पऱ्यो नि त, त्यसको लागि त हामीलाई चाहियो कन्टेन्ट। सो यु हेभ टु गिभ अ लट अफ टाइम टु कन्टेन्ट के। एक्सपिरियन्स होला, यस्तै मान्छेहरू कन्टेन्ट क्रिएसन गरिरहेको मान्छेहरूको अझ इन्साइटफुल कुराहरू लिएर होला। सो गिभ अ भेरी सिरियस थट अन दिस है, कन्टेन्ट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यहाँ नै अब आउँछ निस बिल्ड गर्ने हुन्छ क्या। जस्तै वाट मिसगाइडेड नेपालमा म के गर्छु भने आई मेक एक्सप्लेनर भिडियोज। आई डोन्ट मेक भनौँ न भ्लग्सहरू बनाउँदिनँ। त्यो च्यानलमा मैले भ्लग्स हालेँ भने इट्स नट गर्न चल्दैन कि, किनकि अडियन्स एक्सपेक्ट त्यही लेभल अफ भ्याल्यु अथवा त्यही लेभल अफ कन्टेन्ट क्या। त्यही लेभल अफ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ, त्यही नै चल्छ क्या त्यहाँ चाहिँ। अनि यु हेभ टु मेक अ निस। सो मैले एडिटिङ ट्युटोरियल्सहरू बनाउँछु अथवा आफ्नो भनौँ न गेम्सहरू खेल्छु भने इट हेज अ डिफ्रेन्ट निस होइन। निस भने चाहिँ इट्स अ क्याटेगोरी अफ कन्टेन्ट क्या। कहाँ कस्तो कन्टेन्ट राख्ने त नि होइन। अब जस्तै यहाँ कति धेरै टेक ब्याकग्राउन्डबाट छ भने यु क्यान मेक कन्टेन्ट्स अन टेक होइन। नट जस्ट निस भने एकदमै भास्ट कुरा हो होइन। अनि यसको बारेमा पनि एकदम धेरै कुरा गर्न मिल्छ, तर टु अन्डरस्ट्यान्ड जेनरल तरिकाले बुझ्न पर्दा चाहिँ निस भनेको चाहिँ कन्टेन्टको टाइप्स हो, अथवा अडियन्सको टाइप्स हो भनौँ न। गेमिङ भिडियोज अब त्यो एउटा निसभित्र पनि डिफ्रेन्ट निस हुन्छ कि। जस्तै गेमिङ भिडियोजको कुराहरू गर्दा नि स्ट्रिमिङ एउटा होइन, पब्जी अनि यस्तो गेम्सहरू एकातिर पर्ला, अनि अर्को भनौँ न स्टोरी गेम प्लेज भिडियोजहरू अर्कोतिर पर्ला होइन। लाइभ हेर्ने अडियन्स एउटा पर्ला, अथवा रेकर्डेड अनि एडिटेड भिडियोजहरू हेर्ने अर्को पर्ला। त्योभित्र पनि डिफ्रेन्ट निस छ कि। अनि यु हेभ टु रेकग्नाइज दोज थिङ्स है त। अनि टेकको भिडियोजहरू बनाउन सकिन्छ, टेकभित्र पनि ट्युटोरियल्स बनाउन सकिन्छ। ट्युटोरियल्सभित्र पनि यु क्यान मेक कस्तो के ल्याङ्ग्वेजको ट्युटोरियल हो, अथवा जेनरल ट्युटोरियल्स हो कि एउटा ल्याङ्ग्वेज टेक्निकल मान्छेहरूलाई, टु टेक्निकल मान्छेलाई बनाउने हो कि जस्ट जेनरल अडियन्सलाई बनाउने हो, कति लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ त नि। सो सबै डिटरमाइन गर्ने निसले हो। इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ है कन्टेन्ट क्रिएसनमा। अर्को भने चाहिँ अब यो पनि मैले अलिकति ज्ञान पेलिहालेँ,
एथिकल जे पनि गर्छ प्लिज बी एथिकल। किनकि पैसा अब इभन इफ यु हेभ 1 करोड रुपिज अनि इफ यु क्यान नट स्पेन्ड इट त के काम भएर होइन, मजाले 1 करोड रुपियाँ कमाएर जेल गयो भने त मजा आउँदैन नि त। सो बी लाइक अर्न इन अ एथिकल वे। अनि अर्को चिज मैले के एड गर्न लागेँ भने चाहिँ अनि यङ मान्छेहरूमा चाहिँ एथिक्सको अलिकति कमी चाहिँ भइदिन्छ कि, अनि यसो कसैले सम्झाइदियो अथवा त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। बिकज अहिले नै आई डोन्ट नो हामी 30सम्म पनि हामी सिक्ने हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। 30 25 भनौँ न, 25 26 27सम्म चाहिँ वी फिगर आउट लर्निङ थिङ्स के। अनि इफ यु हेभ अचिभ अथवा इफ आर डुइङ नथिङ, जस्ट आफूले गर्ने एउटा ऊ त इनएक्टिभ चाहिँ हुनु भएन, गरि चाहिँ राख्नु पर्यो। तर केही भइरहेको छैन भने डोन्ट गिभ अप अर समथिङ। तर केही भइरहेछ भने चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने एउटा रेजिलियन्ट, हामी एकदमै लेस रेजिलियन्ट छौँ जस्तो लाग्छ कि अहिलेको हामी। इभन म पनि एकदमै रेजिलियन्ट छु जस्तो लाग्दैन कि। सो एथिकल कुराहरूमा चाहिँ अनि चिप्लिहाल्छ क्या हाम्रो चाहिँ। अनि हामी चाहिँ वी क्यान अचिभ। मैले 19मा च्यानल खोले अब, when I was 19। अनि अब चाहिँ त्यही बेलामा कति धेरै युट्युब भनौँ न थिएन, अहिलेको जति पनि एक्सप्लेनर्सहरू हुनुहुन्छ, मेरो फेलो कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू हुनुहुन्थेन। त्यो नहुँदा पनि मैले त्यो बेलामा अचिभ गराएर रहेछु। बट स्टिल मैले एथिकल प्र्याक्टिस नगरेको भए त आई वुडन्ट बी हियर नि त आज। अथवा भोलि म अझै नलेजेबल हुन्छु, अझ बढी इम्प्याक्ट पार्न सक्छु। तर मैले बेटिङको च्यानल्स प्रमोट गरिदिएँ मैले त मलाई त कति धेरैले फलो गर्छ नि त। सो मैले नै त्यही चिज भनौँ न एथिकल्ली गर्दिनँ भने त्यो फलोइङ अथवा जसले मलाई लुक अप टु गर्ने जुन अडियन्स छ उनीहरूलाई त मैले गलत केही सिकाइरहेको हुन्छु नि त। सो इम्प्याक्ट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या। मनी त कमाइन्छ, यु लर्न मनी इफ यु हेभ एउटा स्पेसिफिक गरे पनि, सानो कुरा गरेर पनि यु लर्न मनी। बट यु वान्ट अर्न रेस्पेक्ट क्या। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या एथिकल कुराहरूको लागि पनि होइन। अनि अर्को चिज भनेको चाहिँ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, अडियन्स रिटेन्सन र इन्गेजमेन्ट भनि नै हालेँ। यो माथिको दुईवटा चिजलाई चाहिँ समअप गर्छ यसले चाहिँ। जस्तै भ्याल्यु चाहियो भनेको तपाईँहरूले यदि राम्रो भ्याल्यु दिनुभयो भने नट जस्ट कन्टेन्ट मात्र होइन कि, लाइक एज अ पर्सन पनि पिपल विल वान लिसन टु यु के होइन। अनि इन्गेजमेन्टको कुरा त्यही नै हो कि इफ यु गिभ गुड थिङ्स देयर आर लट अफ पिपल हु वान कन्ज्युम इट। सो त्यही नै हो, इट्स नट जस्ट अबाउट हाम्रो कन्टेन्ट क्रिएसनमा मात्र होइन कि। सो यो भ्याल्यु इज लाइफको एउटा प्रिन्सिपल बनाउन हुन्छ कि। इफ यु गिभ भ्याल्यु, मनी यो रेकग्निसन फेम सबै सेकेन्डरी कुरा हो कि। फर्स्ट थिङ यु विल बी सेटिस्फाइड होइन, आफ्नो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन। एन्ड त्यही कमाएको पैसा स्पेन्ड गर्दा पनि रमाइलो हुनु पऱ्यो क्या। सो मोनिटाइजेसनको कुरामा चाहिँ मैले यो जोड दिइहालेँ होइन। अनि अडियन्स रिटेन्सन र इन्गेजमेन्ट पनि यस्तै कुरा हो कि। सो इफ यु फोकस अन अडियन्स रिटेन्सन र इन्गेजमेन्ट कसरी बढाउने भन्नेतिर फोकस गरियो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट गिभ्स यु अनदर। अब मोनिटाइजेसनमा जोड्न पर्दा चाहिँ यदि धेरै अडियन्स ले अनि धेरै टाइमसम्म हेऱ्यो भने एड रेभेन्यू अथवा तपाईँहरूले अर्न गर्ने अमाउन्ट नि धेरै हुन्छ कि होइन। विच अब फोकस हुनुहुन्न भन्न पनि मिल्दैन, बिकज वी आर डुइङ अ मोनिटाइजेसन सेसन होइन। अनि अडियन्सको जति मान्छेहरूले जति टाइम हेरिदियो, जस्ट क्लिक गरेर हेरिदिँदा चाहिँ त्यसले धेरै भ्याल्यु बिल्ड गरेन नि त, अथवा तपाईँहरूले कन्भे गर्न खोजेको मेसेजहरू पनि त दिएन नि त्यसले। सो अडियन्स रिटेन्सन एन्ड इन्गेजमेन्ट भेरी निडेड। यो कताबाट बिचमा आए जस्तो छ, बट स्टिल या इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अर्को चिज भनेको चाहिँ अब सोसियल मिडिया मोनिटाइज गर्न के चाहिन्छ भन्दा युनिट स्किल्स हो क्या। कस्तो कस्तो स्किल्स भने चाहिँ यु माइट निड भिडियो एडिटिङ स्किल्स, किनकि इट्स अ भिडियो, मोर ओभर इट्स अ भिडियो है। पहिलो चिज भने त सोसियल मिडिया भनिसकेपछि भिडियो इज लगभग 70% अफ इट जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। रिल्स एन्ड अहिलेको हामीले कन्ज्युम गर्ने 70% कन्टेन्ट, आई माइट बी रङ है, मेरो यो आफ्नो हो, तर इट्स सो त्यही भएर भिडियो एडिटिङ, बेसिक भिडियो एडिटिङ चाहिँ युनिट, अथवा त्यो इन्स्टाग्राममै एडिट गर्न मिल्छ है। सो डोन्ट वरी अबाउट इट, बट इट्स अ बेसिक स्किल युनिट होइन। युनिट टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यस्तो बेसिक कुराहरू यसको बारेमा। अनि अर्को भने कन्टेन्ट राइटिङ, के कन्टेन्ट बनाउने हो नै कन्टेन्ट राइटिङ हो क्या। वाट यु स्पिक अन द भिडियो, अथवा त्यो आफूले लेख्ने भन्ने बित्तिकै, राइटिङ भन्ने बित्तिकै लेख्ने मात्रै होइन कि, इट्स अ प्लानिङ के, कन्टेन्ट प्लानिङ अथवा कन्टेन्ट जेनरलाइज गर्नको लागि चाहिँ मैले कन्टेन्ट राइटिङ लेखेको। सो अब मैले रिल बनाउन जाँदैछु भने चाहिँ कस्तो के बनाउनु त नि, एउटा माइन्ड मेकअप एउटा चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या, द्याट्स कन्टेन्ट राइटिङ होइन। अनि अब थम्बनेल्स र ग्राफिक्स मैले किन राखेको हो भने चाहिँ ग्राफिक्स, बेसिक ग्राफिक्स नलेज इम्पोर्टेन्ट होला।
इट्स अ भेरी अप्सनल थिङ, बट ग्राफिक्स नै चाहिँदैन, किनकि यु क्यान जस्ट रेकर्ड योर भिडियो, आफ्नो भिडियो जसरी आफैले बोलेर बनाउँदाखेरि ग्राफिक्स त्यति चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन। बट टेक्स्ट र ग्राफिक्स आर अ ग्रेट प्लेटफर्म टु इन्क्रिज द इन्गेजमेन्ट, होइन, रिटेन्सन बढाउनको लागि, अडियन्सलाई त्यसमै टिकाइराख्नको लागि, अथवा लङ्गर आफ्नो भिडियो फुल हेराउनको लागि, अथवा बढी भनौँ न आफ्नो मेसेज धेरै सामु पुगोस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो रिटेन्सन बढाउनको लागि युनिट ग्राफिक्स है। त्यसपछि आई थिङ्क एसइओ त एकदमै मैले पछाडि किन राखिदिएको भने सोसल मिडियाको एसइओ इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट, हामीले डिनाइ गरेर आउँछौँ। धेरै जसो अडियन्सले चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने कन्टेन्ट चाहिँ थ्रु सर्चिङ के आफूले सर्च गरेर भेट्छ। सो एसइओको बारेमा चाहिँ आई थिङ्क लट अफ यु ह्याभ अ नलेज अन वाट एसइओ इज। तर हाम्रो वेबसाइटहरूको एसइओ र सोसल मिडियाको एसइओ इज भेरी डिफ्रेन्ट है। अनि आई थिङ्क यो चाहिँ मैले एकदमै डिफ्रेन्स पाइरहेको हुन्छु। वेबसाइटहरूको एसइओ इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ है। अनि त्यसपछि धेरै नलेज पनि चाहिँदैन, तर यु हेभ टु अलिकति जेनरल अडियन्स, एउटा भनौँ न आफू जेनरल एउटा कन्टेन्ट क्रिएटरले बुझ्नुपर्ने एसइओ चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ है। सर्च गर्दा आउने, अथवा भनौँ न सर्च गर्दा अगाडि आउने, जस्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड एसइओ। बट इट्स अ डिफ्रेन्ट, इट वर्क्स डिफ्रेन्टली है। सोसल मिडिया अथवा युट्युबमा अथवा उहरूमा चाहिँ सेम कन्टेन्ट्समा पनि हाउ क्यान यु गो स्टे अन द टप, अथवा हाउ क्यान यु भनौँ न म्याक्सिमम कसरी लेभरेज भनौँ न आफ्नो कन्टेन्ट म्याक्सिमम मान्छेहरू सामु कसरी पुग्ने भन्ने चाहिँ एसइओ इज प्लेज अ ग्रेट पार्ट देयर, होइन। किवर्ड्सहरूको कुराहरू, टाइटल कसरी राख्ने, डिस्क्रिप्सनमा के लेख्ने, अथवा डिस्क्रिप्सनको किवर्ड्सले कति म्याटर गर्छ भन्ने कुराहरू, होइन। अनि त्यो सबै म्याटर गर्छ। अब अथवा तपाईँहरूको ब्रान्डिङ च्यानल कसरी देखिन्छ त नि अडियन्सको अगाडि, त्यो पनि म्याटर्स है। इफ यु सर्च इट, च्यानलै देखाइदिने कि कति टाइम्स मैले हिजो अस्ति पनि एकजनाको मलाई यस्तै टिप्स माग्नु भएको थियो। अनि हि सर्च आफ्नो च्यानलको नाम, तर देखिएन क्या, हि ह्याड टु सर्च के। अनि त्यो आफ्नो भिडियो नै आफैले नभेटेपछि त अडियन्सले कसरी भेट्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। सो विल कम टु दिस लेटर है। मैले एकदमै प्रिपेयर गरेको छु पछिको लागि पनि। अनि अर्को भने निस मैले भनिसकेँ, अगाडि नै भनिसकेँ, बट स्टिल या इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अनि अर्को भने अडियन्स, अडियन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यहाँ चाहिँ यु निड टु नो योर अडियन्स, अथवा यु निड टु हेभ यर अडियन्स टु मोनिटाइज इट क्या। अब आफैले हेरेर त मोनिटाइज गर्न सकिँदैन। सो यु निड अडियन्स। अडियन्स कहाँबाट कसरी भेटाउने, अथवा अडियन्सलाई कसरी क्लिक गराउने भिडियो, अथवा अडियन्सले कति लङ्गर तपाईँको भिडियो हेर्छ, इट्स मोनिटाइजेसनको सबै चिज नै अडियन्स हो क्या। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अब आई थिङ्क वी हेभ फिनिस्ड। मैले दिन सक्ने त्यो ज्ञान एउटा हुन्छ नि, एकदमै ऊवाला वेगवाला ज्ञान चाहिँ मैले दिइसकेँ। अब लेट्स गो इन्टु अलिकति हाम्रो मोनिटाइजेसनको डिफ्रेन्ट टाइप्स के, कसरी कसरी मोनिटाइज गर्न मिल्छ त नि सोसल मिडियामा। हाम्रो सोसल मिडिया प्लेटफर्म्सहरूलाई, अथवा सोसल मिडिया प्लेटफर्म्समा आफ्नो कन्टेन्ट राख्दा कुन कुन, भनौँ न युट्युब, कुन कुन प्लेटफर्म्सहरू मोनिटाइज हुन्छ, कसरी मोनिटाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा है। द फर्स्ट वान इज मेरो, दिस इज वान अफ द मेजर सोर्सेस अफ नेपाली कन्टेन्ट क्रिएटर्स है। यो भने पहिलो भनेको चाहिँ एड रेभेन्यू हो। लाइक हाम्रो युट्युब एड रेभेन्यू, म चाहिँ अब त्यसरी भन्छु, हाम्रो कन्टेन्ट्समा त्यो प्लेटफर्मले एड राखिदिएर, अथवा तपाईँहरूले युट्युब भिडियो हेर्दा पनि कहिलेकाहीँ एड आउँछ, द्याट्स द इन्स्ट्रिम एड, अथवा युट्युबमा देखाउने एड। अनि त्यो त्यही एड इज द बिगेस्ट रेभेन्यू, अथवा वर्ल्ड वाइडै हो यो वान अफ द रेभेन्यू, भनौँ न मान्छेले अर्न गर्ने एउटा वान अफ द तरिका, होइन। अथवा एकदमै धेरै प्रपोर्सन चाहिँ क्रिएटरलाई यसबाट आउँछ है। फर जेनरल है, आइएम नट एउटा एउटा स्पेसिफिक ऊ हेरिरहेको छैन कि, जेनरल जुनसुकै निस होस्, जेसुकै होस्। अनि वान अफ द थिङ्स द्याट मोनिटाइजेसनको गर्दा पनि एउटा चाहिँ यो भयो है। अनि यसमा चाहिँ म फर्स्ट कुरा चाहिँ म केमा जान्छु भने हाम्रो अब यसलाई चाहिँ म भन्दै जान्छु है। पहिला चाहिँ युट्युबको कुरा गरौँ। युट्युबमा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट के चाहिन्छ त फर युट्युब मोनिटाइज के, हाउ क्यान यु अर्न फ्रम इट, होइन। अनि पहिलो चिज यु निड अन दिस इज एउटा युट्युब च्यानल मोनिटाइज गर्नको लागि। अब म झ्याप्पै ऱ्यान्डमली युट्युब च्यानलमा आइदिइरहेको छु है। सो आई थिङ्क यु क्यान गेट इट, त्यस्तो ऊ पनि छैन। अनि आइल कम टु अदर प्लेटफर्म्स। पहिला चाहिँ म युट्युबबाट सुरु गर्छु। अनि किन पनि युट्युबमा मैले युट्युब राखेको छु भने यु विल गेट इट लेटर है। युट्युबमा चाहिँ टु मोनिटाइज योर च्यानल, पहिला त यु निड टु बिल्ड योर अडियन्स, होइन। 1000 सब्सक्राइबर पुग्ने भनेको
अडियन्स बनाउने हो। 1000जना अडियन्सले अडियन्स तपाईँले बनाउनु पर्यो, अथवा 1000जनासम्म तपाईँ पुग्नु पर्यो। एकदमै लिटरेचर के कसरी एकदम लिटरल तरिकाले भन्नुपर्दा चाहिँ 1000जनामा पुग्नु पर्यो होइन। त्यसपछि अब अघि मैले भनेको चिज अडियन्स होइन, नेस, अनि त्यसपछि रिटेन्सन इन्गेजमेन्ट यहाँ आउँछ है। अब यो रिटेन्सन र इन्गेजमेन्टको कुरा मैले किन एम्फसाइज गरिरहेको छु अघिदेखि भन्दा 4000 भ्यालिड वाच आवर्स इन द लास्ट 12 मन्थ्समा 4000 वाच आवर्स चाहिन्छ टु मोनेटाइज अ युट्युब च्यानल। सो मैले त्यो किन भनिरहेको हो भने 4000 वाच आवर तपाईँले बट लगाएर अथवा जे गरेर पनि तपाईँले पुर्याउन सक्नुहुन्न होइन। त्यसको लागि अडियन्सले सर्टेन पोर्सन, सर्टेन टाइम अफ उनीहरूको सर्टेन टाइम चाहिँ त्यो भिडियोमा स्पेन्ड गर्नु पऱ्यो, अथवा त्यो भिडियो हेरिदिनु पऱ्यो क्या। सर्टेन आवर्स अथवा त्यति आवर्स पुग्नु पऱ्यो कि यति अडियन्सले यति मिनिमम यति हेरिदिनु पऱ्यो कि, सो द्याट योर कन्टेन्ट्स विल बी मोनेटाइज, सो द्याट तपाईँले भ्याल्यु प्रोभाइड गर्न सक्नुहोस् होइन। तपाईँले भनिरहेको कन्टेन्ट मान्छेले सुनोस्, सो द्याट त्यो कन्टेन्ट सुनेछ है भन्ने मेट्रिक्सले भनौँ न, त्यो मेट्रिक्सले मेजर गरिसकेपछि त्यसमा एडभर्टाइजर्सहरूले एड हालिदियोस्, अथवा यसमा मैले भ्याल्यु देखेँ त्यही भएर न एडभर्टाइजरले तपाईँको भिडियोज अथवा तपाईँको कन्टेन्टमा एड चलाउने हो। सो अगाडि मैले भनेको कुराहरू एभ्रिथिङ म्याच गर्दै जान्छ है। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या। त्यो अगाडिको कुरा बुझेर यहाँ आयो भने मजा आउँछ, किनकि 1000 सब्सक्राइबर पुगाउन त एकदमै गाह्रो चिज हो क्या युट्युबमा चाहिँ होइन। अनि विदिन 12 मन्थ्स अथवा कति मन्थ्स हुन्छ सब्सक्राइबरको पनि होइन काउन्ट। सो 4000 भ्यालिड वाच आवर पुऱ्याउनु पऱ्यो इन द लास्ट 12 मन्थ्स। अनि इट्स अ भेरी अमेजिङ थिङ कि यत्रो मान्छेहरूले कन्टेन्ट हेरिदिँदा चाहिँ रमाइलो हुन्छ क्या। सो द्याट वन्स यु अन्डरस्ट्यान्ड द भ्याल्यु, अडियन्स रिटेन्सन, अनि त्यसपछि एथिकल कुराहरू, अनि त्यसपछि अडियन्सलाई कसरी स्टिक गराउने आफ्नो भिडियोजमा, त्यो बुझेपछि चाहिँ इट्स अ स्किल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आई थिङ्क मैले जे गरिरहेको छु युट्युबमा इट्स अ स्किल, जसले पनि गर्न सक्छ होइन। अब मैले कन्टेन्ट क्रिएट गरिरहेको कुरा चाहिँ यदि तपाईँले इफ यु लर्न इट, एकदमै यो कुराहरू बुझेर लर्न गर्नुभयो भने, अनि मैले यो कुरा किन पनि भनिरहेको छु भने आई वान्ट यु टु मोनिटाइज क्या, त्यो आफ्नो प्यासन अथवा ऊबाट मोनिटाइज गर्नुहोस् भन्छु म। किनकि यहाँ चाहिँ कोही पनि कसैको कम्पिटिटर हुनेवाला छैन क्या। यु क्यान प्रोभाइड अ युनिक भ्याल्यु जुन मैले लर्न गर्न सक्छु, अथवा मैले प्रोभाइड गरेको युनिक भ्याल्यु चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। इभन सेम निस्को हामी कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू एकै ठाउँमा किन छौँ त होइन। हामी एकै ठाउँमा आएर वी डिस्कस, वी क्यान क्रिएट अ बिगर इम्प्याक्ट होइन, विच रिसेन्टली पनि देखिरहेछ होला। सो भ्याल्युको कुराहरू म भनिरहेको हुन्छु। अनि इट्स अल अबाउट तपाईँहरूले यो मेट्रिक्सहरू सिक्नुहुन्छ क्या। इट डजन्ट म्याटर 1000 सब्सक्राइबर र 4000 वाच आवर पुऱ्याउनु त हो, के गाह्रो हो त। यु लर्न इट मजाले, देयर इज नो बिग डिल अबाउट दिस के, केही ठुलो नै छैन यसमा। तर वाट यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड, त्योसम्म पुग्नको लागि यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड यस्तो प्रिन्सिपल बेस्ड कुराहरू के होइन। त्यो बिना चाहिँ तपाईँहरू यु क्यान नट के। अनि त्यो जान्नुभयो भने इट्स जस्ट अ स्किल। कन्टेन्ट कस्तो बनाउने, कस्तो अडियन्सलाई कस्तो बनाउनु, कस्तो मनपर्छ, अनि कति भ्युज भनौँ न, कति अडियन्सले अब अरूको च्यानल पनि स्टडी गरेर आफूले यु क्यान मिमिक, अथवा यु क्यान मेक सिमिलर कन्टेन्ट्स स्टडी गर्दै गएर भोइड भनौँ न, के छैन त नि युट्युब स्पेसमा, यो बनायो भने चल्छ होला भन्ने कन्टेन्ट तपाईँहरूले प्लान गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स जस्ट अ सेट अफ स्किल्स। मैले आइएम नट डुइङ एनिथिङ बिग के होइन। मैले गरेको चिज गरि पनि रह हुनुहुन्छ कतिजनाले, अनि गर्नु पनि हुन्छ भविष्यमा। सो इट्स नट अ बिग डिल। अनि मैले के गरेँ भने आई जस्ट नो सम थिङ्स द्याट मेक्स दिस ह्यापन के। अनि यो मेट्रिक्सहरूको कुरामा चाहिँ गइदिइहालौँ, किनकि वेट टेक्निकल पिपल। सो आई थिङ्क इट मेक्स सेन्स पनि है। यो चाहिँ तलको 10 मिलियन भ्यालिड पब्लिक सर्ट्स चाहिँ इन लास्ट 90 डेज भनेर चाहिँ सर्ट्सको लागि हो। युट्युबमा सर्ट्स पनि मोनिटाइज गर्न मिल्छ है। सो अनि युट्युब मैले किन पनि भनिरहेको छु भने मेरो मेजोरिटी अफ 90-80%, 90 नै भन्दा 85 भनौँ न, 85% रेभेन्यू सोर्स चाहिँ युट्युबको एड रेभेन्यू नै हो। बाँकी अरू होला। त्यसपछि चाहिँ यो पनि इट मेक्स यु सस्टेनेबल के, आफ्नो कन्टेन्टहरू बनाउला। अनि देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन युट्युबमा यस्तै हुनुपर्छ, अथवा वाट युट्युबमा के चल्छ के चल्दैन भन्ने पनि प्रपरली डिफाइन गर्न मिल्दैन के। सो इट्स अ भेरी थिङ होइन। अनि त्यही भएर युट्युब भनेको हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ, जियोग्राफीमा गएँ म चाहिँ, नेपालको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो टुल हो फर यु टु मेक कन्टेन्ट के। अनि इट्स भेरी इजी। हाम्रो एडसेन्सबाट पैसा आउनको लागि सिधै ब्याङ्कमा आइहाल्छ। सो यो बारेमा पनि म भन्छु कसरी पैसा आउँछ युट्युबबाट भन्ने कुराहरू पनि। अनि इट्स भेरी इजी के युट्युबबाट
फर यु टु अर्न मनी, अनि यु जस्ट ह्याभ टु यो रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नु पऱ्यो होइन, अरू त केही छैन। अनि मैले यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रिम एड्समा चाहिँ युट्युबमा चाहिँ किन भनेको भने नेपालमा यु क्यान जस्ट मोनिटाइज युट्युब के, सोसल मिडिया मेजर सोसल मिडिया प्लेटफर्म्स हेर्दा चाहिँ फेसबुक यु क्यान नट मोनिटाइज, अथवा हाम्रो लोकेसनमा यु क्यान नट मोनिटाइज। अनि हाम्रो जियोग्राफीबाट चलाएको च्यानल्स, फेसबुक पेजेस अथवा फेसबुकमा हालेको कन्टेन्ट चाहिँ हामीले मोनिटाइज गर्न सक्दैनौँ। इट्स अ भेरी स्याड थिङ फर क्रिएटर्स, बट वी क्यान नट मोनिटाइज फेसबुक। अनि इन्स्टाग्राम रिल्सहरू कसैले मोनिटाइज गराएको छैन नि त, लाइक एडहरू, एड रेभेन्यू वाइज रिल्स अथवा इन्स्टाग्राम आइजिटिभी भन्ने थियो, त्यो मोनिटाइज गर्न मिल्दैन। फेसबुक वाच भन्ने हुन्छ, त्यो मोनिटाइज गर्न मिल्दैन नेपालबाट, जियोग्राफी होइन। अनि त्यसपछि टिकटक, यु एक्चुली क्यानट मोनिटाइज टिकटकको, टिकटक अहिले मोनिटाइज गर्न मिल्छ नि भिडियो, त्यो पनि गर्नु मिल्दैन नेपाली लोकेसनबाट, अथवा मिल्छ आई डोन्ट नो मच अबाउट टिकटक। तर यो तिनवटा प्लेटफर्म चाहिँ हाम्रो जेनरल उमा चाहिँ मोनिटाइज गरिँदैन, लाइक हाम्रो एड रेभेन्यू वाइज है, इन्स्ट्रिम एड्सहरूबाट है, भिडियोमा एड देखाउने वाइज है। फेरि आई विल कम टु कसरी मोनिटाइज गर्न मिल्छ त फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक अथवा एनी प्लेटफर्म यु ह्याभ जहाँ तपाईँको अडियन्स छ, तपाईँलाई मान्छेले फलो गर्छ, अनि तपाईँको स्पेसिफिक तपाईँले भिडियोज बनाउनुहुन्छ, त्यहाँ भ्याल्यु प्रोभाइड गर्नुहुन्छ, कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ, त्यो प्लेटफर्म्स एनिथिङ, वेबसाइटहरूदेखि लिएर जे चिज पनि हाउ क्यान यु मोनिटाइज त नि सोसल मिडिया प्लेटफर्म्स है त। त्यहाँ चाहिँ द नेक्स्ट टाइप अफ मोनिटाइजेसन आउँछ है, विच इज स्पोन्सरसिप्स एन्ड ब्रान्ड डिल्सको कुराहरू आउँछ है यहाँ चाहिँ। अब यो इज भेरी, मैले भ्याल्युबाट किन सुरु गरेँ भने अब युट्युबले त एड दिन्छ होइन, अडियन्सले हेरिदिन्छ पनि, अडियन्सलाई ट्रिक्स होला कसरी कसरी केही गरेर वाच आवर पुऱ्याउनु मिल्ला, तर फर यु टु गेट स्पोन्सरसिप एन्ड डिल्स, ब्रान्ड डिल्स, यु ह्याभ टु प्रोभाइड अ भ्याल्यु। मैले भ्याल्यु भन्ने वर्ड आज 1000चोटि भन्छु होला, प्लिज बेयर होइन, बेयर मी, त्यो यो वर्ड सुनिदिनु होला। अनि भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट थिङ, मैले बुझेको कुरा है, मैले गरिरहेको छु, सो आई नो दिस इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा। अनि जबसम्म स्पोन्सर्सहरूले, जस्तै हामीले रिसेन्टली नै हामीले युट्युबमा यसको चाहिँ लिमिटेसन छैन क्या, फेरि ब्रान्ड भ्याल्यु जेमा पनि गर्न मिल्छ। टिकटकमा यु क्यान सी टिकटकर्स डुइङ ब्रान्ड डिल्स, इन्स्टाग्राममा दे आर डुइङ ब्रान्ड डिल्स। ब्रान्ड डिल्स कहाँ आउँछ भने वेयर यु हेभ अडियन्स, वेयर यु क्यान प्रोभाइड त्यो अमाउन्ट, भनौँ न मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो रिटेन्सन, इन्गेजमेन्ट दिन सकिन्छ, जहाँ त्यो गर्न सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ ब्रान्ड डिल्स आउँछ क्या। अब तपाईँहरूले त्यो भ्याल्यु प्रोभाइड गर्न सक्नु पऱ्यो क्या, तपाईँले कुनै ब्रान्डलाई गरिसकेपछि त्यो ब्रान्डले केही न केही फाइदा पाउनु पऱ्यो क्या तपाईँहरूबाट, सो त्यहाँ चाहिँ हुन्छ। अथवा उसले तपाईँको अडियन्स टर्न हुनु पऱ्यो कस्टमर्समा, बिजनेस हो भने, अथवा केही इन्फर्मेसन दिन खोजेको हो भने त्योमा हुनु पऱ्यो। सो इट्स अल अबाउट बिजनेस एट द एन्ड अफ द डे के, कन्टेन्ट क्रिएसन पनि सो इट्स गन बी अ बिजनेस के लास्टमा गएर। अनि स्पोन्सरसिप्स, अब त्यो भ्याल्युको कुराहरू अब म गर्दिनँ है, त्यो आई जस्ट स्किप इट। अब यहाँ चाहिँ अब मोनिटाइजेसन कहाँ कहाँ गर्न मिल्छ भने चाहिँ लङ फर्म भिडियोजमा मैले भनिहालेँ, हामीले गरिरहेको छौँ युट्युबमा ब्रान्ड डिल्सहरू, वर्ल्ड लिङ्क, अनि यस्तै टेक एक्सेसरिजहरूको कुराहरूदेखि लिएर लट अफ ब्रान्ड्सहरूको चाहिँ एड गरिरहेको छ युट्युबमा हामीले। अनि या दे पे अ भेरी गुड अमाउन्ट, अनि जहाँ चाहिँ हाम्रो हामीले भनौँ न लङ फर्म भिडियोजहरूमा पनि गरिरहेको छौँ, विच इज इक्जाम्पल म नै छु यहीँ होइन। अनि सर्ट फर्म भिडियोजमा पनि रिल्सहरू अहिले चाहिँ एकदमै चलेको, सानो सानो बिजनेसहरूदेखि लिएर ठुलो बिजनेस अथवा ठुल्ठुलो ब्रान्ड्सहरू पनि दे आर अन सोसल मिडिया, लाइक इन्स्टाग्राम र फेसबुक सर्ट फर्म कन्टेन्ट्स, टिकटक होइन, यो तिनवटा प्लेटफर्ममा चाहिँ ब्रान्ड डिल्सहरू चाहिँ एकदमै, इफ यु हेभ अ जेन्युन अमाउन्ट अफ फलोवर्स होइन, अनि जेन्युन अमाउन्ट अफ इन्गेजमेन्ट, फलोवर्स मात्र भएर हुँदैन, बिकज एट द एन्ड अफ द डे कति मान्छेले तपाईँको कन्टेन्ट हेर्छ, फलोवर्स बढाउनु ठुलो कुरो होइन, बिकज इफ यु मेक त्यसै कन्टेन्ट, मिम पेजेस यत्तिकै भाइरल कन्टेन्ट हालिदिनु भने फलोवर्स यत्तिकै बढ्छ, तर मान्छेले तपाईँलाई चिनेर ओहो कमिङ ब्याक हुने भनेकै मेकिङ अ गुड इन्गेजमेन्ट भन्ने हुन्छ क्या। सो आई हेभ डन दुईवटा, मैले नि ब्रान्ड डिल गरेको थिएँ, त्यति फलोवर्स त मसँग छैन, तर मैले त्यो भ्याल्यु प्रोभाइड गर्न सक्दो रहेछु, अनि स्टिल केही ब्रान्ड डिल्सहरू मैले पनि गरिरहेको छु, इन्स्टाग्राममा गर्नेवाला छु। अनि या युजिङ योर सेट अफ स्किल्स, अब त्यो उहाँहरूले अप्रोच गर्नुहुन्छ कि, यदि एभ्रिबडी इज वाचिङ यु अन सोसल मिडिया, सो डोन्ट वरी अबाउट त्यो उहरू पनि।
सो सर्ट फर्म कन्टेन्ट्सहरूमा पनि दे क्यान बी मोनिटाइज। टिकटकर्सहरू हेर्दा हुन्छ, ओहो दे आर बाइङ गाडी घर होइन, सो इट्स अल फ्रम ब्रान्ड डिल्स होइन। त्यो अर्को फर्म अफ मोनिटाइजेसन पनि छ टिकटक्सहरूको पनि, म त्यो पनि भन्दैछु, फोर्थ फिफ्थमा भन्छु त्यो चाहिँ। अर्को टाइप अफ मोनिटाइजेसन इज आयो, ओके, एफिलिएट मार्केटिङ। यो चाहिँ एकदमै अहिले नेपालमा चाहिँ ग्याजेट बाइट र यस्तो टेक च्यानलहरूले चाहिँ गरेर हुनुहुन्छ। इभन हाम्रोमा पनि प्रोमो कोड्सहरू दिएर आफ्नो भनौँ भने नि मैले अघि भ्युवर्सलाई कस्टमर्समा कन्भर्ट गर्ने एउटा त्यो कन्भर्जन गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले पनि फाइदा लिन सक्छ कि यसबाट, अफिलिएट मार्केटिङबाट चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि यसमा अब आई डोन्ट थिङ्क आई निड टु एक्सप्लेन अफिलिएट मार्केटिङ टु यु गाइज होइन। यो चाहिँ हामीले इ कमर्सहरूमा पनि पढ्छौँ क्या हो यो चाहिँ। या इट्स अल अबाउट मैले केही प्रडक्ट अथवा केही चिज भनौँ न कसैको प्रमोट गरिदिएर अथवा मेरो भ्युवर्स इफ दे टर्न इन्टु देयर कस्टमर्स थ्रु मी, देन आई गेट सम अमाउन्ट अफ त्यो ट्रान्ज्याक्सन, अथवा त्यो भ्युवरले मेरो भ्युवरले केही किन्यो भने सर्टेन पर्सेन्ट मलाई आउँछ इफ आई युज सम प्रोमो कोड्स अर समथिङ होइन। द्याट्स अफिलिएट मार्केटिङ। अब यसको बारेमा चाहिँ आई थिङ्क ग्याजेट बाइट इज अ गुड इक्जाम्पल अफ अफिलिएट मार्केटिङ। उहाँहरूले त्यो टेक प्रडक्ट्सहरू रिभ्यू गरेर अथवा त्यस्तै प्रडक्ट्सहरू डिस्क्रिप्सनमा राख्नुहुन्छ। अनि यो चिज चाहिँ एमाजोनहरूले चाहिँ आई थिङ्क विदेशमा चाहिँ एकदमै ऊ छ यसको चाहिँ, दे हेभ अ ग्रेटर टर्निङ रेसियो क्या होइन। या म यति नै भन्छु। यता नेक्स्ट वान वुड बी च्यानल मेम्बरसिप्स। जस्तै यो चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट ग्रोइङ एउटा सिनेरियो हो। लाइक च्यानल मेम्बरसिप्सहरू लिने चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा सेट अफ अडियन्स भइसकेपछि नट जस्ट एउटा फर्म अफ मोनिटाइजेसनमा मात्रै रिलाइ हुनु परेन। मेरो अडियन्सलाई म एड लाइक च्यानल मेम्बरसिप लिइसकेपछि चाहिँ स्पेसिफिक एकदमै त्यो भनौँ न त्यो अडियन्सलाई मात्र सब्सक्राइब गरे जस्तो क्या। लाइक एक्स किन राखेको भने मैले अहिले एक्समा आई थिङ्क एक्स इज द ओन्ली एकदमै बोल्ड मुभ हो एक्सको पनि, ट्विटर फर्मरली ट्विटर होइन। उनीहरूले चाहिँ त्यो सब्सक्राइब गर्न मिल्ने फिचर राखेको छ फ्रम त्यो भनौँ न आफ्नै अडियन्स एउटा भनौँ न सब्सक्राइब गरेर क्रिएटर्स मात्र होइन, पर्सनालिटिज ठुल्ठुलो पर्सनालिटिजहरूलाई पनि दे वान सब्सक्राइब। अर इभन त्यो प्लेटफर्म लिन नै एक त सब्सक्रिप्सन चाहिन्छ होइन। अनि एडहरूको कुराहरू चाहिँ एड देखाउनु नदेखाउने कुराहरू त्यो त भइहाल्यो। इभन युट्युबमा पनि त्यही नै छ, प्रिमियम लिने कुराहरू पनि यसैमा मैले समअप गरिदिइहालेँ। सो च्यानल मेम्बरसिप्स पनि एकदमै हो लाइक आफ्नो स्पेसिफिक अडियन्सलाई आफ्नो कन्टेन्ट्सहरू देखाउने है। यसमा चाहिँ म अर्को नेक्स्टवाला सुपर च्याट सुपर स्टिकर्स योहरू छ लाइभमा, यो पनि इट्स अ भेरी बिग क्या गेमर्सहरूको मेन सोर्स अफ इन्कम, अथवा स्ट्रिमिङ पनि इट्स अ भेरी बिग इकोनोमी बाहिरतिर। देयर आर स्ट्रिमर्स भनेरै देयर इज अ डिफ्रेन्ट डेजिग्नेसन टु त्यस्तो कन्टेन्ट क्रिएटर्स। सो सुपर च्याट्सहरू इभन फेसबुकमा पनि आई डोन्ट नो यो चाहिँ कतिको ऊ छ, तर टिकटक आइसकेपछि नेपालमा पनि इट्स नर्मलाइज। मैले टिकटकलाई पनि यसमा राखेको थिएँ ल सुपर च्याट्सहरूमा, किनकि सुपर च्याट हो क्या, लाइभमा बसिरहेको मान्छेलाई दे गिफ्टेड थिङ्स होइन, आफ्नो फेभरेट क्रिएटर्सहरूलाई गिफ्ट दिने। इभन इफ वी लुक यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ टिकटक्सहरूतिर पनि आई डोन्ट थिङ्क वी सुड हेजिटेट के। आफूले कन्टेन्ट इट्स कन्टेन्ट क्या जेनरल, त्यो यसलाई बिले भन्नुभन्दा तपाईँले स्टेम कन्टेन्ट्स अथवा साइन्स टेक्नोलोजी कन्टेन्ट बनाउनु न, मेबी पिपल माइट होइन भ्याल्यु प्रोभाइड गर्यो नि त। लाइक मान्छे केही नगरी मलाई एकदम दिस इज माई फ्रस्ट्रेसन पनि होइन, यति मेहनत गरेर मान्छेहरूले गरिरहेछ केही भइरहेको छैन होइन। युट्युबमा गरिरहेछ, कन्टेन्ट बनाइरहेछ, एजुकेसनल कन्टेन्ट, हिस्टोरिकल कन्टेन्ट, यस्तो उस्तो भनिरहेछ मान्छेहरूले, दे आर नथिङ डुइङ नथिङ होइन। यसलाई बिले भनेर दे आर जस्ट ह्याकिङ द एल्गोरिदम टु जस्ट अर्न मनी। घर बनाइरहेछ मान्छेले, त्यो घर बनाउनु ठुलो कुरा होइन होला तर, बट स्टिल हामी नै वी आर हेजिटेटिङ टिकटकमा जानको लागि। आई थिङ्क वी सुड अल्सो स्टार्ट डुइङ त्यो टिकटक्समा पनि त्यही सेट अफ अडियन्सलाई त वी क्यान अट्र्याक्ट नि त। अनि या त्यो यसलाई बिले भन्नेले पनि त भ्याल्यु प्रोभाइड गरिरहेछ, त्यो फलोवर बढाइदिरहेछ, त्यो इट्स अ डिफ्रेन्ट इकोनोमी होइन टिकटक पनि। टिकटक मोनिटाइजेसन चाहिँ नेपालमा युट्युबहरू भन्दा पनि फास्ट पेस भएको इकोनोमी हो। इभन अहिले त युट्युब टिकटक पनि रेजिस्टर भइसक्यो नेपालमा, अनि इट्स ग्रोइङ एकदमै वाइल्डली है। या यो चाहिँ अब फेसबुकहरूमा पनि कसैलाई क्रिएटरलाई सपोर्ट गर्न मन छ भने फेसबुक युट्युबहरूमा एउटा फिचर कस्तो छ भने सुपर कमेन्ट गर्न मिल्छ कि, सिधै कमेन्ट गरेर यति स्टार्स दिने, त्यो चाहिँ स्टार्सहरू चाहिँ मोनिटाइज गर्न मिल्छ है नेपालमा फेसबुकको चाहिँ। आई थिङ्क हाम्रो च्यानलमा पनि कति धेरैले स्टार्स दिनुहुन्छ कि मन पऱ्यो च्यानल भिडियोजहरू मन पऱ्यो भने
10 स्टार्स 100 स्टार्स दिने अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले रिडिम गर्न मिल्छ पछि है। सो दिज आर द डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मोनिटाइजेसन्स। अझै कति धेरै छ होइन एउटा ऊले गर्न मिल्ने। अब मैले यहाँ छोडेको छु मर्चहरू। अब आफ्नो अडियन्स बनाइसकेपछि चाहिँ यु सेल गुड्स अर सर्भिसेस होइन। कतिलाई कोर्स होला अथवा कतिलाई के होला, आफ्नो आफूले भनौँ बेच्न मिल्ने अथवा अडियन्सलाई के ऊ होला, त्यो पनि सबै हुन्छ। इट्स अ बिजनेस, इट्स इकोनोमी हो नि त लास्टमा गएर। सो नेक्स्ट वुड बी सरी यो बिग्रेछ एड ऊ नै, इग्नोर त तलको लाइन। नेक्स्ट वुड बी हाउ मच डु आई अर्न। आई थिङ्क यति धेरै तपाईँहरू पाकिसक्नु भयो होला यो सबै सुनेर। अनि हाउ मच डु आई अर्न यो चाहिँ अलिकति मेटाफोरिकली म लास्टमा आन्सर दिन्छु ल। मेट्रिक्सको कुरा गरौँ है त। हामी टेक अडियन्स रहेछ है, मैले एनालिसिस हेरेँ यो तपाईँहरूको फर्मको, त्यो हेर्दा चाहिँ मेट्रिक्समा इन्ट्रेस्टेड अडियन्स हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई यो बुझ्नको लागि। अनि तपाईँहरूले वेबसाइट एसइओ गरेर आउनु भएको छ भने पनि इट म्याचेस। यो चाहिँ ओभरअल इन्टरनेटमा यदि भोलि तपाईँले पनि त्यस्तै प्लेटफर्म बनायो भने पनि इट्स गन बी सेम। एडभर्टाइजर्स आउने, एडभर्टाइजर्सले पे गर्ने, प्लेटफर्मले राख्ने, प्लेटफर्मले क्रिएटर्सहरूलाई दिने एउटा त्यो एउटा इट्स अ स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर होइन। सो कसरी चाहिँ युट्युबमा पैसा कमाउँछ एउटा क्रिएटरले है। अब पहिलो कुरा चाहिँ म यसमा केमा जान्छु भने, एकछिन म अलिकति सानो बनाउँछु स्क्रिन, छेकिरहेको रहेछ। हाउ मच डु आई अर्न भन्ने कुरा राखेको छु मैले चाहिँ। अब यसको यो बुझ्नको लागि चाहिँ मैले के राखेको छु भने, फर्स्ट थिङ चाहिँ मैले सिपिएम, लेट मी मेक यु क्लियर अबाउट सिपिएम आरपिएमहरू कुराहरू। अनि अझ मैले यहाँ त यति चिज भन्दिनँ, किनभने यो मैले भनिरहेको छु भने कस्तो हुन्छ भने, युट्युबको कुरा गर्छु ल म। युट्युबमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने थम्बनेल र टाइटलले युट्युबले एकदम तपाईँ मैले भिडियो हालिसकेपछि चाहिँ युट्युबले एकदमै लाइभ अडियन्सको त्यो दिन्छ कि मेट्रिक्सहरू दिन्छ कि स्ट्याटिस्टिक्सहरू दिन्छ। अनि त्यो स्ट्याटिस्टिक्स हेरेर तपाईँको भिडियोले कति पर्फर्म गर्छ यु क्यान प्रेडिक्ट इट होइन। यु क्यान प्रेडिक्ट इट। अर तपाईँको भिडियो चल्यो कि चलेन, तपाईँले भिडियो हालिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यो मोनिटाइज भएपछि अथवा आई थिङ्क यो लाइभ भ्यू गर्न मिल्ने, सब्सक्राइबर कति बढ्यो, मान्छेहरूले कति भिडियो हेरिरहेछ, अनि कति मान्छेहरू टर्नआउट भइरहेछ, र यही टिपिकल टाइममा मैले पहिलाको भिडियोमा कति आइरहेको थियो, अहिले कति आइरहेछ भन्ने कुराहरू सबै स्ट्याटिस्टिक्सहरू हेर्न मिल्छ। अनि स्ट्याटिस्टिक्स बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि फर एनी वान। यदि यो स्ट्याटिस्टिक्स बुझ्यो भने चाहिँ युट्युबले फ्रीमा तपाईँहरूलाई त्यत्रो स्ट्याटिस्टिक्स दिइरहेछ, डेटा दिइरहेछ भने त्यही नै बुझेर इट्स अ स्किल भने नि मैले सुरुमै, त्यो बुझ्नु नै इट्स इनफ के। अनि मिस्टर बिस्टको थम्बनेल, एउटा भिडियोको थम्बनेल चाहिँ उसले 30, 40, 50 टाइम्ससम्म चेन्ज गर्दो रहेछ क्या। अनि त्यो किन चेन्ज गर्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यही मेट्रिक्सहरू हेरेर क्या। मेट्रिक्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यदि युट्युब गर्न खोजिरहनु भएको छ, फेसबुक, एभ्री प्लेटफर्ममा त्यही नै हो सिमिलर होइन। त्यो मेट्रिक्सहरू, वाच टाइम कति छ, मान्छेहरूले कतिले हेरिरहेछ, कतिले त्यो इम्प्रेसन कति छ, कतिजनामा पुगिरहेछ, तर कतिले हेरिरहेछ, क्लिक थ्रु रेसियो कति छ, त्यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ। म सबैमा चाहिँ जाँदिनँ, तर तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने मनी रिलेटेड कुराहरू, कति पैसा पे गर्छ, अथवा कसरी चाहिँ युट्युबमा मोनिटाइजेसन अथवा हुन्छ, अथवा कसरी चाहिँ युट्युबले तपाईँहरूलाई पे गर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ म फोकस गर्छु, सो द्याट हाम्रो मोनिटाइजेसनमै स्टिक हौँ है त। फर्स्ट एउटा मेट्रिक्स, दुईवटा मेट्रिक्सको बारेमा म भन्छु, सिपिएम एन्ड आरपिएम। सिपिएम भनेको के हो भने कस्ट पर मिल भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। यो भनेको चाहिँ एडभर्टाइजरले तपाईँको कन्टेन्टमा भिडियो एड चलाएपछि कति पे गर्छ टु युट्युब है। युट्युबलाई अहिले मैले युट्युबकै कुरा गरेँ है, लाइक लेट्स स्टिक टु युट्युब। अब यसलाई वेबसाइटमै पनि गर्न मिल्छ, एडभर्टाइजरले कति पे गर्छ भन्ने कुराहरू होइन। अहिले म युट्युब फोकस्ड भएरै भन्छु, सो द्याट जेनरली बुझ्न सजिलो होला। अनि 1000 भ्युज आयो होइन तपाईँको भिडियोजमा, 1000 भ्युज होइन सरी, 1000 एड इम्प्रेसन्स आयो या भ्युज, तपाईँको एड 1000 जनामा देखियो भने युट्युबले कति पे गर्छ त, इट्स कस्ट पर मिल है। 1000 भ्युजलाई एडभर्टाइजरले युट्युबलाई कति दिन्छ भन्ने कुरा हो। इट्स नट त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट अहिलेको लागि। इट्स एडभर्टाइजरले युट्युबलाई पे गर्ने, अथवा यदि इफ यु वान बी एडभर्टाइजर, तपाईँले आफ्नो केही प्रमोट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इट्स भेरी नेसेसरी फर यु है। हो यहाँ पनि बिग्रेछ अर्को। अर्को भनेको आरपिएम हो। दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर क्रिएटर्स, द्याट डजन्ट म्याटर, त्यो प्लेटफर्मलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। बट स्टिल सिपिएम भनेको चाहिँ एडभर्टाइजरले युट्युबलाई कति दिन्छ त नि 1000 भ्युज आएको भन्ने कुरा हो होइन। 1000 भ्युज अथवा 1000 एड इम्प्रेसन्समा कति दिन्छ भन्ने हो। आरपिएम भनेको चाहिँ रेभेन्यू पर मिल होइन। यो भनेको 1000 भ्युजलाई मैले कति कमाउँछु भन्ने कुरा हो क्या।
आरपिएम भनेको चाहिँ आरपिएम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि मैले अब जस्तै यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने जस्तै मैले केही कन्टेन्ट बनाएँ, एकदमै राम्रो कन्टेन्ट छ, तर मैले त्यसबाट राम्ररी जति अर्न गर्न सक्थेँ मैले होइन, त्यति अर्न गरिनँ भने आई थिङ्क त्यो एज अ क्रिएटर पनि त्यो भनौँ न क्रिएटरलाई नै त्यो नराम्रो कुरा हो क्या होइन। जस्तै अब एकचोटि त्यो कुराहरूमा गइसकेपछि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु लर्न अबाउट दिज मेट्रिक्स होइन। अब रेभेन्यू पर मिल भने त्यही नै हो। 1000 भ्युज आएपछि युट्युबले मलाई कति तिर्छ भन्छ नि, हामीलाई त्यो 1000 भ्युजको यति पैसा दिन्छ भन्छ नि, द्याट्स ट्रु, बट कुन कन्सेप्टमा ट्रु भन्ने हो क्या। इट भेराइज, एकदमै भेरिएबल कुरा हो यो चाहिँ एकदमै। कति इम्प्रेसन्स हुन्छ, कति ट्राफिक हुन्छ, अब 1 घन्टामा कति मान्छेहरू आयो होइन, त्यो वाइज हुन्छ। अनि यो चाहिँ यो मेट्रिक्स हामीलाई युट्युबले दिन्छ, हरेक उमा दिन्छ। अनि या यो मैले देखाउनै बिर्सेछु। सो 1000 भ्युज आयो भने भिडियोमा युट्युबले कति दिन्छ भन्ने हो। अब यसको बारेमा चाहिँ अब अहिले म जेनरलाइज गरेर भन्छु, यदि चाहियो भने चाहिँ एकदमै एडभान्स छ कि यो पनि होइन। योभित्र गइयो भने चाहिँ अब कसैले यदि उ गर्नुभयो भने चाहिँ लेट मी नो होइन, म चाहिँ भनिदिउँला है। यो क्वेसन्स एन्सरमा आयो भने पनि म भनिदिन्छु अहिले चाहिँ क्युएनएमा है। तर अहिले चाहिँ जेनरलाइज गर्नुभन्दा आरपिएमले चाहिँ मेजर गर्छ। अनि एउटा ट्रिक है, यो जान्नुभयो भने चाहिँ आरपिएम भन्ने चिज बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले एउटा चिज के थाहा पाउनुहुन्छ भने मैले कति अर्न गर्छु अथवा तपाईँको युट्युबर अथवा फेभरेट युट्युबरले कति पैसा कमाउँछ ठ्याक्कै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि एउटा रेन्ज थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अथवा मैले युट्युब गर्ने कि नगर्ने भनेर सोचिरहनु भएको छ होला, अनि मैले यति भ्युज ल्याएँ भने चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छु भन्ने क्यालकुलेसन्स पनि गर्न सकिन्छ कि। सो द्याट इट्स अ रिस्क नि त। युट्युब गर्छु भनेर सब जागिर छोडिदियो, लास्टमा युट्युबै चलेन भने त झ्याउ भयो नि त। सो प्रिपेरेसन गर्नको लागि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अनि यो चिज चाहिँ मोनिटाइज नभइन्जेलसम्म कसैलाई थाहा हुँदैन क्या, अनि पछि आफैले सिक्ने हो होइन यो चिज। सो द्याट अनि पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ म चाहिँ भन्छु है। इट्स अ स्किल क्या, त्यही भएर पहिले यो चिज थाहा भयो भने यु क्यान गो एकदमै स्ट्राटेजिकली। सो आरपिएम भनेको युट्युबले 1000 भ्युज आयो भने क्रिएटरलाई कति दिन्छ भन्ने हो, अथवा मैले 1000 भ्युज एउटा भिडियोमा ल्याएँ भने कति कमाउँछु भन्ने कुरा है। अब ओके, अनि सिपिएमको बारेमा यो मेट्रिक्सहरू चाहिँ लाइक 1000 भ्युज आयो भने कति दिन्छ भन्ने चिज चाहिँ के फ्याक्टर्सले, डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स हुन्छ क्या। जस्तै मिस्टर बिस्टले 1000 भ्युजले कमाउने पैसा र मैले 1000 नेपालमा बसेको एउटा क्रिएटरले 1000 भ्युजले कमाउने पैसामा धेरै फरक हुन्छ। किनकि त्यहाँ दिने एडको भ्याल्यु भनौँ न, एड रिटर्न्स अथवा एडमा त्यो भनौँ न कस्टमर्स रिटर्न हुने रेसियो उहाँ बढी छ, अथवा उसले बेच्ने सामान अथवा उसले भनौँ न उसको भिडियोमा एड देखाउँदा एडभर्टाइजलाई धेरै जति भ्याल्यु आउँछ मलाई आउन सक्दैन होइन। जस्तै एमाजोनको एड मेरो भिडियोमा चलाएर फाइदा त्यति हुँदैन जति मिस्टर बिस्टको भिडियोमा चलाएर हुन्छ। सो लोकेसनले धेरै फरक पार्छ क्या। अनि तपाईँको अडियन्स कस्तो छ त्यो लोकेसन वाइजको अडियन्सले धेरै फरक पार्छ। जस्तै हाम्रो पनि नेपाली अडियन्स, विदेशबाट हेर्ने नेपाली अडियन्स पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनि अमेरिका 10% अडियन्स चाहिँ लगभग 15% अडियन्स चाहिँ विदेशको अडियन्स हुनुहुँदो रहेछ। अनि 15% त्यो अडियन्सबाट अलिक बढी नै रेभेन्यू हुन्छ क्या, किनकि उहाँहरूलाई युट्युबले त्यस्तै एड देखाउन सक्छ होइन। जस्तै वालमार्टको एड देखाउँदैन जस्ट फर इक्जाम्पल। अनि उहाँ गएर किन्ने कुराहरू जस्तै प्रडक्ट्सहरू देखाउन सक्ला जहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले त्यो किन्न सक्ने धेरै चान्सेस हुन्छ कि होइन। जति नेपालमा हुन्छ, जस्तै नेपालमा एड देखाएर कतिले चाहिँ धेरै टर्निङ रेसियो हुँदैन नि त, अथवा नेपाली लोकल एड्सहरू रन हुँदैन। अहिले बिस्तारै चलिरहेछ, तर एलिबाबा बाहेक हाम्रोमा एलिबाबामा पनि कसले उ गर्छ होइन। सो लोकेसनले चाहिँ एकदमै तपाईँले कुन अडियन्सलाई बनाइराख्नु भएको छ कन्टेन्ट त्यो एकदमै म्याटर गर्छ फर यर रेभेन्यू र सस्टेनेबिलिटी है। अर्को अडियन्स भनिहालेँ, युएसको अडियन्सले त्यही 1000 भ्युजमा भनौँ न हेरेको बापतको क्रिएटरले कमाउने र नेपालमा कमाउने अथवा नेपालभन्दा पनि अझ कम सिपिएम भएको ठाउँमा कमाउने रेसियो त्यो कम हुन्छ। सो मेट्रिक्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले नेपालमै बसेर पनि इन्टरनेसनल अडियन्सलाई केटर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कन्टेन्ट, अनि सिपिएम यु क्यान अर्न इन मोर होइन। अर्को छ निस, डिफ्रेन्ट निसमा डिफ्रेन्ट सिपिएम छ क्या। जस्तै नेपालकै इक्जाम्पल दिन्छु ल म। मैले यो पहिला पनि दिएको थिएँ इन फ्रन्ट अफ सन्जो कोइरालाकै अगाडि। आइडियाप्रोनर नेपाल ले को सिपिएम र एउटा भ्लग च्यानलको सिपिएममा फरक हुन्छ। किनकि आइडियाप्रोनर नेपालले फाइनेन्स रिलेटेड कुरा बेच्न सक्छ नि त। लाइक एडभर्टाइजरहरू दे आर अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स
त्यो फाइनेन्स रिलेटेड कन्टेन्ट्स, त्यसमा अब डिफ्रेन्ट एप्सहरूको सब्सक्रिप्सन बेच्न मिल्ला, त्यसमा इभन त्यो इ कमर्सको कुराहरू बेच्न मिल्ला, त्यसमा एउटा अडियन्स हुन्छ जसले चाहिँ किन्न सक्ने अडियन्स हुन्छ कि फाइनेन्स कन्टेन्ट हेर्ने मान्छेले, जोसँग पैसा हुन्छ जेनरली भनौँ न, अथवा नभए पनि एल्गोरिदम वर्क्स लाइक द्याट। भ्लग हेर्ने अथवा त्यो बच्चाहरू पनि हुनसक्छ होइन। जस्तै अब त्यो एक्जाम्पल, प्राइम एक्जाम्पल भनेको यो सौरभ जोशीको युट्युब रेभेन्यू कम हुन्छ भने त भ्युज आइरहेको हुन्छ, उसलाई सफिसियन्ट नै हुन्छ, तर उसले बेच्न सक्ने उसको एबिलिटी कम हुन्छ, किनकि उसको अडियन्स सबै किड्स छ कि बच्चाको अडियन्स भइसकेपछि युट्युब डज नट सो त्यस्तो धेरै इन्ट्रेस्ट अन त्यो क्या, किनकि इट्स अ इकोनोमी, इट्स अ बिजनेस एट द एन्ड अफ द डे होइन। सो निस अडियन्स र लोकेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को सिजनालिटी भनेको त अब लेट मी नट गो टु दिस, डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट प्रडक्ट्सहरूको, अथवा भनौँ न क्रिसमसमा एक तरिकाको सिपिएम हुन्छ, जस्तै दसैँ तिहारमा अडियन्स घर बसिरह होला, घर धेरै कन्टेन्ट हेर्ने हुन्छ नि त दसैँ तिहारमा। अनि वर्किङ डेजमा सिजनालिटी भने त्यो हो कि अडियन्स कतिखेर एक्टिभ हुन्छ धेरै। दसैँ तिहारमा हाम्रो धेरै हुन्छ सिपिएम, किनकि त्यो बेलामा किन्ने इकोनोमी बढा हुन्छ, त्यो बेलामा अफिलिएटको कुराहरू पनि बिक्छ होला, त्यो बेलामा नयाँ ग्याजेट्सहरू किन्नेदेखि लिएर त्यो बेलामा धेरै अडियन्स ट्राफिक हाई हुन्छ कि, सो द्याट फिल्म्सहरू पनि दसैँमा लन्च गर्ने कुराहरू त्यही हो। लास्टमा सिपिएम भने पनि इट्स अल अबाउट बिजनेस एन्ड हाउ मनीसँग रिलेटेड कुरा हो क्या। जे चिजमा पनि, प्रडक्टहरू होस्, सिजनालिटी पनि युट्युबमा पनि, आरपिएम सिपिएममा पनि हुँदो रहेछ। अर्को भने वाच टाइम, मैले अघि नै भने द मोर द वाच टाइम, जति वाच टाइम धेरै छ इट्स एल्गोरिदम होइन, एल्गोरिदम वर्क्स लाइक द्याट। वाच टाइम जति छ, जति धेरै वाच टाइम हुनसक्छ तपाईँको, जति वाच टाइम भन्नुको मतलब के हो भने कति टाइमसम्म तपाईँको अडियन्स तपाईँको कन्टेन्टमा होल्ड भयो, त्यो चाहिँ वाच टाइम हो। सो मैले मेट्रिक्सको बारेमा यति नै भने। अनि लेट मी जस्ट गिभ यु अ ब्रिफ एउटा आरपिएम र सिपिएमको कुरा है। यसलाई म एक्जिट गरेर भन्छु ल, यहाँ एउटा यसरी नै देखाएर लेट मी सो यु यहीँ नै म तपाईँहरूलाई ट्याक्क कति हुँदो रहेछ त, हाउ मच डु आई अर्न देखाउँछु ल। कतिजना हुनुभयो, 60जना पुग्नु भएछ ट्याक्क। डुप्लिकेट गरेर म यहीँ लेख्छु ल। ओके, आरपिएमको कुरा गरिरहेछ है हामी, आरपिएम सिपिएम र आरपिएम इट्स डिफ्रेन्ट थिङ। सो नेपालमा हाम्रो आरपिएम कति हुन्छ भने 1000 भ्युजको यो कसैले भन्दैन है क्रिएटरहरूले। मैले किन भनिरहेको छु भने आई वान्ट यु गाइज टु कम क्रिएट कन्टेन्ट। यो कसैको कम्पिटिटिभ मार्केट होइन, जति झेलेले गर्यो त्यति ऊ हो क्या यो चाहिँ होइन। अनि मैले दिने भ्याल्यु तपाईँले दिन सक्नुहुन्न, तपाईँले दिने भ्याल्यु मैले दिन सक्दिनँ। सो इट्स अ विन विन थिङ के, कसैले कोही आएर मेरो ऊ हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन यसमा युट्युबमा। इट्स मोर कम्पिटिटिभ हुँदै जान्छ प्लेटफर्म। सो 1000 भ्युजलाई युट्युबले मलाई कति दिन्छ म रुपिजमा भनिदिन्छु ल। रुपिज 80 to 120 जेनरल है, इट म्याचेस टु एकदमै डिफ्रेन्ट निस्लाई पनि है, 80 to 120 दिन्छ। अब मैले एउटा भिडियोमा 100K भ्युज ल्यायो भने कति दिँदो रहेछ त, क्यान यु क्यालकुलेट न युनिटरी मेथड। 1000 भ्युजलाई 80 रुपिज दिन्छ भने 100K भने चाहिँ 100,000 हो इन्टु, अब जस्तै 8,000 टु मल्टिप्लाई विथ 1000 होइन, टु 12,000 रुपियाँ आउँदो रहेछ। या दिस इज इट। अब इफ आई अर्न 200K भ्युज, यो रेन्ज चाहिँ एकदम म्याटर गर्छ है। अनि 80 पनि नहुन सक्छ, कहिलेकाहीँ 60, 50 पनि भइदिन सक्छ है। सो डिपेन्ड्स अन दिस। सो यति भनिदिएपछि चाहिँ युल नो, अब यु हेभ अ क्लिन आइडिया द्याट तपाईँले अब कन्टेन्ट क्रिएसन गर्नलाई आइडिया पनि हुन्छ। अनि या दिस इज द होल मिनिङ अफ दिस सेसन के। सो यति नै, अब 200K भ्युज आउँछ, 1 मिलियनलाई कति आउँछ यु क्यान क्यालकुलेट यसरी नै। अनि इट डिपेन्ड्स है, एकै दिनमा 1 मिलियन आउँदा आरपिएम 150 सम्म पुग्न सक्छ, किनकि मान्छेहरूले धेरै हेऱ्यो भन्ने हुन्छ नि त, एल्गोरिदम त्यसरी वर्क गर्छ कि। अनि यो फेरि यो 50 यो अझ कम पनि हुनसक्छ है, 10, 20 नि हुनसक्छ, 30 नि हुनसक्छ, डिपेन्डिङ कि जस्तै 100K भ्युज 1000 भ्युज 1 वर्ष 10 वर्षमा आयो भने त पैसा आउँदैन नि त। सो इट वर्क्स लाइक द्याट, किनकि एक भ्युज आयो भने युट्युबले त्यति इन्ट्रेस्टेड हुँदैन कि एड देखाउनलाई। अब यो मैले यहीँ नै यसरी नै भने है। सो यु क्यान क्यालकुलेट 200K भ्युज आउँदा कति आउँदो रहेछ, 16,000 देखि अब डबल हिट होइन 24,000 सम्म आउँदो रहेछ, अथवा यो बढी पनि हुन्छ है, डिपेन्डिङ अन 1 मिलियन आयो भने कति होला, बाफ्रे 80,000 आउँदो रहेछ। अब यो चाहिँ विदिन 1 विक अफ ड्युरेसन अथवा एक दिनमा यति ट्राफिक आयो भने चाहिँ वर्क गर्छ है। नेपालको टप युट्युबर्सहरूले कति कमाइरहेछ, दे आर भेरी सस्टेनेबल जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, नर्मल जब भन्दा पनि
12 लाख भयो क्या, 1,20,000 आउँदो रहेछ। तर यो चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई एकदम सक्कर एउटा सकिङ कुरा भनिदिन्छु है त। यो नेपालको लागि भने है मैले 1000 भ्युजलाई यति दिन्छ भन्ने, अब रुपिजमै कुरा गरौँ है त। मिस्टर बिस्टले कति कमाउँछ होला मिस्टर बिस्टको हेरौँ है त। मिस्टर बिस्टको हेर्ने हो भने चाहिँ 1000 भ्युजको उसैले भने हो, यो अब भन्न पनि पर्दैन। अमेरिकन अडियन्सलाई उसको त मिलियन्समा, टेन्स अफ 120 मिलियन्स त उसको यत्तिकै नर्मल कन्टेन्टमा एभरेज भ्युज पुग्छ होइन। 1000 भ्युजलाई चाहिँ कति दिन्छ होला मिस्टर बिस्टलाई, उसको आरपिएम कति हुन्छ? लेट मी सर्च है त। मिस्टर बिस्ट आरपिएम $5-6 जति हुन्छ होला। $5-6 आरपिएम चाहिँ हुँदैन। ओहो $20 हुँदो रहेछ यार। सिपिएम हो त्यो। सिपिएम भनेको चाहिँ एडभर्टाइजरले पे गर्ने हो। 5-6 रेन्ज भनौँ न, एउटा रेन्ज भन्दा चाहिँ अब $5 भनेको कति हो? लगभग 650 रुपिज हुन्छ क्या। लाइक लेट्स टेक 500 लिस्टमै 500 रुपिज लियो भने पनि यो चाहिँ जेनरल मिस्टर बिस्टले यति नै 100 जति हुन्छ सायद। 1000 हुँदैन होला, तर हुन पनि सक्छ। हि इज प्रोभाइडिङ मच भ्याल्यु। 1000 पनि नगरौँ, लेट्स एउटा नर्मल युट्युबरको रेसियो लिउँ न, लोएस्ट 500 इज स्टिल बिगर देन अस होइन। अब 100K भ्युज ल्यायो भने कति पुग्दो रहेछ त? 100K भ्युज ल्यायो भने यु क्यान क्यालकुलेट, कति 5 लाख। सो एउटा लोभ चाहिँ लाग्छ है फर टु केटर टु इन्टरनेसनल अडियन्स। अनि यु नट लिमिटेड, हामी लिमिटेड पनि छैनौँ क्या। 5 लाख त आउँछ, कति 50,000 आउँछ, 50,000 सरी 100K भ्युजको होइन। सर यो इन्टरनेसनल कन्टेन्ट बनायो भने चाहिँ आरपिएम बढ्ने हो र? यस, इन्टरनेसनल कन्टेन्ट बनाउँदैमा होइन कि इन्टरनेसनल अडियन्सले हेऱ्यो भने, अमेरिकन अडियन्सले हेऱ्यो भने यति हुन्छ आरपिएम, स्पेनिसले हेऱ्यो भने, युरोपियन कन्ट्रिजबाट हेऱ्यो भने यस्तो हुन्छ, फेरि अफ्रिकन कन्ट्रिज अथवा अन्डर डेभलप कन्ट्रिजहरूबाट हेऱ्यो भने कम होला। इट्स अल अबाउट कुन कन्ट्रीमा कतिको भ्याल्यु छ अथवा एडभर्टाइजले कति भ्याल्यु पाउन सक्छ। जस्तै युएसमा त सबै चिज युएसमै छ नि त, अनि त्यो भएको हुनाले 500 टु बढी पनि छ। त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ यो इन्स्ट्रिम एड्सले पनि पुग्छ कि मजाले पुग्छ। 100K भ्युज ल्यायो भने देल गेट 50,000 जस्तो अमाउन्ट रहेछ। दिस अप्लाइज टु अस पनि है। हामीले यदि अमेरिकन अडियन्स टेकमा हामी ऊ छैनौँ नि त। अब हाम्रो लागि त्यसमा च्यालेन्जेस धेरै छ, लाइक एक्सेन्ट होला, हाम्रो वे अफ ऊ होला, हाम्रो सोसलको कुराहरू होला होइन। कति चिजहरू चाहिँ वी क्यान नट कम्पिट विथ देम, बट स्टिल इफ वी ट्राई कति चिजहरू, जस्तै कार्टुन्सहरू, जस्तै सानो क्रिएटर भन्ने छ नेपालमा, युट्युब किड्सहरूलाई उ गर्ने, अनि एनिमेसन्स त्यो सानो सानो मिनिचर प्रोडक्टहरू बनाएर गर्छ नि एउटा हो, समथिङ सानो क्रिएटर भन्ने हो। हि हेज लाइक 50, 70, 80 मिलियन भ्युज। त्यो भने त वे धेरै के। अब यसरी नै क्यालकुलेट गर्दै जान चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब दिस मे नट बी एक्युरेट है। 500,000 भयो, 5 लाखै भयो नि होइन र? कि म अलमल परेँ? 100K को 8,000 भयो भने 5 लाख जति छैन नै होला। 5 लाख हुन्छ है। हो 5 लाख हुन्छ। 500,000 हो 5 लाख आउँदो रहेछ। लाइक 100K अडियन्स, धेरै अडियन्स नै चाहिएन कि तपाईँहरू एफर्ट नै त्यस्तो लगाउनु पर्दैन। अहिले हामीलाई 1 मिलियन आउँदा ल, यु क्यान सी नेपालमा 1 मिलियन भ्युज आएर त्यति पैसा कमाइँदैन जति 100K ल्याएर युएसमा कमाउँदो रहेछ यो मिस्टर बिस्टले। सो 50,000 नै हो त्यसको त। अब क्यान यु अनम्युट अलि क्युएनएमा गरौँला है। 50,000 होला नि। इट माइट बी यहाँ एरर हुन सक्ला, तर यो डिपेन्डिङ अन रेन्ज हुन्छ है यो सबै। सो दिस इज माई बेसिक आइडिया कि कति युट्युबबाट हुन्छ। अब म आई ऱ्याप अप दिस सेसन विथ दिस है लास्टमा है। अब लास्टमा चाहिँ म के चाहिँ उ गर्छु भने पेचेकको कुरा गर्छु। लाइक हाउ हामीले अब कन्टेन्ट क्रिएसनबाट कमाएको पैसाबाट हाउ वी अर्न भन्दा चाहिँ पहिला एडभर्टाइजरले 45% कमिसन खाएर दिने भनेको आरपिएम सिपिएम जति छ। अब मैले आरपिएम भनिसकेँ, यो हेर्नु परेन। लाइक युट्युबले चाहिँ हामीले जति कमायो, हाम्रो भिडियोले जति रेभेन्यू गर्यो, त्यसको चाहिँ 45% कमिसन राख्छ। 45% द्याट्स लाइक आधी युट्युबले खाइदिन्छ, आधी जति, ल अलमोस्ट हाफ आधीले युट्युबले खाइदिन्छ। स्टिल त्यति कममा हामीले उ गर्दा पनि 45% खाइदिन्छ। त्यसपछि युट्युबले के युएस भ्युज भनौँ न, नेपालमा युट्युबको अफिस छैन अथवा युट्युबले नेपाललाई चाहिँ त्यसरी फर्मल्ली ऊ ट्याक्स तिर्दैन। सो 30% चाहिँ हाम्रो ट्याक्स हामीले युएस
गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्छ है। आफ्टर त्यो कमिसन कट भइसकेपछि अफ युएस भ्युवर्स है, फेरि युएसबाट भ्युज आएको उसको चाहिँ 30% हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ गुगल एडसेन्समा पैसा आउने हो। गुगल एडसेन्समा चाहिँ लाइक $100 को तपाईँको $100 तपाईँले अर्न गरिसकेपछि $100 जब त्यो ट्याक्स र ऊ कटिसकेपछि युट्युबले हालिदिन्छ। त्यसपछि जब $100 को लिमिट हो, $100 पछि मात्रै यु क्यान विथड्र अथवा ब्याङ्कमा सिधै पठाइदिन्छ। अनि एडसेन्सले चाहिँ 5% हाम्रो ब्याङ्कमा आइसकेपछि नेपाल सरकारलाई 5% टिडिएस तिर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि 2.5% स्विफ्ट चार्ज भनेको चाहिँ जस्तै एडसेन्सबाट ब्याङ्कमा हालिदिनको लागि जति चार्ज काट्छ नि 2.5% चाहिँ ब्याङ्कले काट्ने हो। स्विफ्ट चार्ज भन्ने हुन्छ, स्विफ्ट भन्ने हुन्छ एउटा सिस्टम। सो त्यसरी चाहिँ ब्याङ्कले 2.5% काट्छ। त्यसपछि बल्ल क्रिएटरको हातमा आउँछ पैसा। एन्ड यु क्यान सी एड रेभेन्यूबाट चाहिँ आई थिङ्क इफ यु अडियन्सको कुराहरू कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ, भ्याल्यु कति प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुराहरू इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यो त भ्याउँदैन कि क्या हो। ओहो, हाउ आई स्टार्टेड माई युट्युब जर्नी, इज इट इम्पोर्टेन्ट यु क्यान वाच माई पडकास्ट अर समथिङ है, यो यसको बारेमा जस्तो लाग्यो मलाई। आई थिङ्क यहाँ अब डिस्कसन राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्यो। सुड वी गो टु द क्युएनए? टाइम पनि हामीसँग छैन। वाट डु यु से अर्गनाइजर्स? डु यु थिङ्क दिस इज अहिले डिस्कस गर्नलाई टाइम छ हामीसँग? जो सर्टमा भनिदिनु भयो हुन्छ नि। ओके, सो युट्युब अब धेरै कुरा चाहिँ मैले समअप गर्छु ल, समराइज गर्छु ल। युट्युब चाहिँ मैले कसरी सुरु गरेँ भने चाहिँ जब लाइक इन्टरनेटको ऊ भइसकेपछि इभन बिफोर ऊ हामी चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ आई जस्ट एड दिस कनेक्ट दिस होइन। त्यो बेलामा डेटामा हामीले जस्ट युट्युब हेर्ने गर्थ्यौँ। लाइक आई वाज इन क्लास 7 or 6-7 तिर थिएँ वेन आई फर्स्ट डिस्कभर्ड युट्युब। युट्युबमा भिडियोजहरू हेर्न मिल्छ यताउता भन्ने कुराहरू चाहिँ इट वाज ब्याक इन 2014-13 तिर होला, मेबी 13 तिर होला, 13-14 तिर होला मेबी। अनि त्यो बेलामा चाहिँ डेटामा युट्युब चलाउने, वाइफाई पनि त्यति हुँदैन। अनि त्यसमा भिडियोज हेर्दा चाहिँ त्यो डिआइवाई भिडियोजहरू क्या 5 मिनट क्राफ्टहरूको जस्तो भिडियो हेर्ने गर्थेँ। अनि मलाई त्यस्तो बनाउनु मन लाग्ने कि। अनि द फर्स्ट च्यानल चाहिँ मैले त्यस्तै बनाएको थिएँ। अनि इन्डियामा चाहिँ जियोको एउटा राइज आइदियो 15-14 तिर। अनि त्यसपछि चाहिँ इन्डियन हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हामी इङ्ग्लिस त्यति हेर्दैन नि त। हाम्रो प्राइमरी ऊ पनि हुन्थेन होला मेबी 15-14 तिर त। कसरी हेर्ने होइन, कार्टुन्सहरूदेखि लिएर सब चिज हिन्दी बेस बनिसकेको थियो हाम्रो। सो आई स्टार्ट वाचिङ त्यो टेक्निकल गुरुजी जस्तो च्यानलहरूको राइज हुन थाल्यो कि, टेक युट्युबर्सहरूको। अनि त्यो हेर्दा चाहिँ अनि त्यो भिएलसी मिडिया प्लेयरबाट कसरी रेकर्ड गर्ने यस्तो यस्तो हेर्ने। अनि मैले पनि त्यस्तै भिडियो बनाइदिन्थेँ कि। अनि त्यो बेलामा यस्तो ल्यापटप जस्ट चल्थ्यो मात्र, ल्यापटप त्यो ह्याङ भइदिने क्या, त्यति खोल्दै ह्याङ हुने त्यस्तो ल्यापटप। 2015-14 तिर मैले चाहिँ एउटा च्यानल 9 भन्ने च्यानल खोलेको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले त्यसरी नै 6वटा च्यानल खोलेँ डिफ्रेन्ट निस्को। अनि मलाई चाहिँ के गर्नै थियो कि आइएम भेरी म्याड अबाउट त्यो भनौँ न युट्युब नै गर्छु भन्ने। अनि चाहिँ आई डिन्ट नो कहाँ पुग्छ के हुन्छ त थाहा थिएन। तर अनि विथ टाइम आई लर्न कि भाइरल ट्रिक्सहरूदेखि लिएर आई लर्न अ लट अफ थिङ्स। अपलोड गरेरै सिक्ने रहेछ कि लास्टमा। इफ यु डोन्ट ह्याभ अ टिचर, अथवा मैले त्यस्तै युट्युबर्सहरूको पनि भिडियो हेरेँ होला, जर्नीजहरू हेर्ने, स्टडी आफूले के निस्को खोल्न थालेको त्यो निस्मा पहिले को छ त्यस्तो क्रिएटर्सहरूको उ गरेर यु क्यान स्टार्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आई थिङ्क इफ यु क्यान प्रोभाइड त्यो अमाउन्ट अफ भ्याल्यु। अनि त्यसरी नै मैले सुरु गरेँ। अनि 6-7 च्यानलमा चाहिँ आई ओपन मिस्काइरेड नेपाल। त्यो बेलासम्म कोभिडको टाइम थियो। अनि कोभिडको टाइम्समा आई बट अ पिसी विच इज स्टिल हियर, यहाँ छ। अनि आई हेभ अदर ग्याजेट्स अहिले त होइन, अलिकति अरू ग्याजेट्स पनि लिइसकेको छु। तर आई स्टिल हेभ दिस ओल्ड पिसी, ओल्ड स्टिल वर्क्स। आई लास्ट 2-3 मन्थ्स अगाडिसम्म मैले यसैमा गर्थेँ सबै चिज। अनि या आई बट इट। अनि त्यसमा चाहिँ मैले पहिला चाहिँ ग्राफिक डिजाइन सिक्न थालेँ 2020 तिर। अनि डिजाइन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि डिजाइन सिक्दा चाहिँ यति धेरै कुराहरूसँग एक्सपोज भइयो कि आई थिङ्क भिडियो एडिटिङको, यदि तपाईँहरू भिडियो एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने मास्टर डिजाइन फर्स्ट। डिजाइन बिना चाहिँ त्यही नै हो क्या, इट्स कलेक्सन अफ डिजाइन्स रहेछ क्या भिडियो एडिटिङ चाहिँ। सो त्यही भएर मैले चाहिँ एकदम अननोइङली नै मेरो फेजमा त्यसरी पढ्दै आएको भएर भिडियो एडिटिङमा आएर म स्टक भएँ। ग्राफिक्स मैले फ्रिल्यान्स नै गरेर हुन्थेँ, लोगो डिजाइनहरू गर्थेँ 2021 सम्म। अनि 2021 ग्राफिक्स नेपाल भन्ने मेरो ऊ पनि छ, खोले पनि छु। त्यसबाट मैले डिजाइन्सहरू गर्थेँ, फ्रिल्यान्स गर्थेँ।
त्यो बेला मलाई सफिसियन्ट हुन्थ्यो त्योबाट फ्रिल्यान्स गरेको कामबाट होइन। अनि लोगोहरू डिजाइन गर्ने एकदम भ्यालुएबल एकदमै भनौँ न त्यो एउटा डिजाइन गरेपछि मलाई मस्त पैसा आउँथ्यो त्यो बेलामा। अनि बट स्टिल आई वान्टेड टु डु एडिटिङ सिक्न मात्र थियो क्या मलाई। युट्युब त मैले गरि नै रहेको थिएँ नि त पहिलाबाट, तर केही भइरहेको थिएन। त्यो चिज थाहा थिएन क्या मलाई, भ्याल्यु के हेर्छ अडियन्सलाई, के दिने, इन्गेजमेन्ट क्रिएट, त्यो केही पनि थाहा थिएन। अनि आई स्टार्टेड मेकिङ गेमिङ भिडियोज त्यसपछि। अहिले पनि छ मेरो गेमिङ च्यानल, त्यही भनौँ स्ट्रिम गरेर हुन्छ बेला बेलामा। इट्स माई प्यासन, खेलिरहेको हुन्छु गेम्स होइन। अनि गेमिङ भिडियोज बनाउनु थालेँ। गेमिङ भिडियो बनाउनु थाल्दा त्यहाँबाट एडिटिङ सिकेँ मैले, आफ्टर इफेक्ट्ससम्म एडभान्स एडिटिङ्सहरू होइन। स्पेसल इफेक्ट्सहरू पनि गर्थेँ। बिस्तारै ब्लेन्डरहरू हेर्न थालेँ, स्टिल अझै पनि सिक्दैछु। अनि त्यो हेर्दै जाँदा चाहिँ एउटा भिडियो इकोसिस्टममा छिरिसकेको रहेछु कि म चाहिँ। अनि हाउ टु कम्युनिकेट भन्ने चिज चाहिँ सिकेँ जस्तो लाग्यो कि डिजाइनबाट। अनि हाउ टु कन्भे अडियन्सलाई कसरी चाहिँ त्यो मेसेज दिने, अथवा कति चिज त्यो साइकोलोजीसँग खेल्ने हो भन्ने चिज चाहिँ मैले त्यहाँबाट बुझेँ। अनि या डिजाइन हेल्प मी अलट। त्यस्तै कुराहरू आई थिङ्क स्टिभ जब्स हेल्प मी त नहुनु, तर स्टिभ जब्स चाहिँ खत्रै लाग्न थाल्यो क्या मलाई त्यो बेलामा। अनि स्टिभ जब्सकै फर्स्ट भिडियो मैले मिसगाइडेड नेपालमै स्टिभ जब्सकै भिडियो हालिदिएको क्या। स्टिभ जब्सको बुक पढेर भ्यायो, के गर्ने त अब, एडिटिङ सिक्नु छ, ल भिडियो बनाइदिउँ, भिडियो बनाइदिएछु। स्टिल त्यो त्यहाँ चाहिँ राइटिङ स्किल्स मैले त्यो आई थिङ्क यो मैले कहीँ पनि भनेको छैन, बट नोभल्सहरू पढ्दा चाहिँ स्टोरी टेलिङको कुराहरू भयो। मैले बुक्सहरू धेरै पढ्ने गर्थेँ पहिला, त्यो एभ्रिथिङ समड अप क्या, डिजाइन, रिडिङ, हिस्ट्री पढ्थेँ, कन्टेम्पोरेरी पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट राख्थेँ होइन। पोलिटिक्स बुझाएको थिएँ जेनरली होइन। स्कुल्सबाटै त्यो एउटा तरिकाको इन्ट्रेस्ट भयो। अनि एभ्रिथिङ समड अप टु मिसगाइडेड नेपालमा ठ्याक्कै स्टिभ जब्स आयो। अनि उसको लाइफबाटै हो क्या, लाइक कन्सटेन्टली गरिराख्ने क्या। केही चिज गर्न मन लाग्यो भने देयर इज नो राइट टाइम क्या, यु जस्ट डु इट। त्यो गरेँ, आई अपलोडेड 4 भिडियोज। त्यसपछि त विजय साई स्क्याम ह्यापन्ड। अनि त रेस्ट इज हिस्ट्री भन्छ नि, त्यस्तै भइसक्यो। सो आई थिङ्क द्याट्स माई युट्युब जर्नी। यो चाहिँ मैले अरू ठाउँमा नि थुप्रै भने होला, पडकास्टहरूतिर पनि, बट स्टिल दिस इज वेयर आई एम। अनि त्यो भ्याल्यु र मैले त्यसै भने होइन है गाइज, इफ यु डोन्ट ह्याभ द्याट युर नथिङ एन्ड यु विल गो नो वेयर जस्तो लाग्छ मलाई। सो द्याट वाज माई युट्युब जर्नी। यस, द्याट वाज अल। मैले त्यो आज जति पनि भने, सम अफ अल द थिङ्स स्टिल आइएम लर्निङ। मैले केही गरेँ जस्तो स्पेसिफिक जस्तो लाग्दैन। आइएम इन्जोइङ वाट आइम डुइङ। दिस इज माई प्यासन, दिस इज वाट आई वान्टेड फ्रम अ लङ टाइम। अनि देयर इज अ सिल्भर प्ले बटन ह्याङ्गिङ होइन, टक्क यहाँ चाहिँ माथि, यु क्यान सी दिस। यो हेर्दा यस्तो आनन्द लाग्छ। अनि दिस इज वाट आई अचिभ जस्तो लाग्छ। अनि इभेन्ट्सहरूमा जान्छु, अनि विदाउट द भ्याल्यु यु डु नथिङ के। युट्युबमा बोलेर मात्रै इट्स नट इनफ। लाइक ठुल्ठुलो इभेन्ट्सहरूमा पोलिटिसियन्सहरू जाने इभेन्ट्सहरूदेखि लिएर त्यहाँ जान सक्दैन क्या। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। विथ ग्रोइङ एज मलाई त्यो एकदम रियलाइज हुँदै जान्छ कि अल्सो इन्जोय द जर्नी। अब मोनिटाइजेसन भनेर पछि लाग्ने नि होइन, मनी इज अ सेकेन्डरी थिङ, बट स्टिल यु हेभ टु थिङ्क अबाउट मोनिटाइजेसन। के चिज गरेपछि बिजनेस भइसक्यो, बिजनेसमा त मनी नै हो नि त। तर बिफोर बिजनेस हुँदा पनि यु सुड गेट सेटिस्फाइड विथ वाट यु हेभ। लाइक मलाई यो सिल्भर प्ले बटन हेर्दा एट द एन्ड अफ द डे आनन्द आउनुपर्छ कि, लाइक आई हेभ डन समथिङ भनेर होइन। अनि रेस्ट त मलाई 1 मिलियन भयो भने पुग्दैन सिल्भर प्ले बटन, अब डायमन्ड पनि चाहिन्छ होला। अब इट्स आइदर यु बिङ सेटिस्फाइड विथ वाट यु हेभ ओर यु कन्सटेन्टली थ्राइभ फर वाट यु वान्ट भन्ने कुरा हो। इट्स अल अबाउट पर्सनल थिङ्स होइन। या द्याट वाज माई जर्नी। अनि लेट्स गो टु क्युएनए। अब त्यो क्युएनएमा रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्यो, तर हाम्रो टाइम पनि अलमोस्ट भइ नै सक्यो। ल, दिस इज अल आई ह्याभ। ल, म क्युएनएको लगाएर, अब आई डोन्ट थिङ्क वी निड दिस है। मैले स्टप सेयरिङ गरिदिएँ। ल, लेट्स गो। म के यतिकै कुरा गरेर सुन्नु मिल्छ नि है क्वेसनहरू, कि लेखेरै भन्ने हो कमेन्टमा? हुन्छ, भन्दा पनि हुन्छ। ओहो, यहाँ त धेरै नै आएछ। मैले एउटा क्वेसन चाहिँ हजुरलाई सोध्न चाहेँ। अब पहिला जस्तो अहिले चाहिँ अलिकति युट्युब कम्युनिटीमा चाहिँ यो कम्पिटिसनहरू चाहिँ बढेछ होइन। अनि हामीले सुरुमा इनिसियली स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो इक्विपमेन्टहरूको प्रब्लम के, यो गुड भिडियो क्वालिटीहरू होइन, यो इमेज थम्बनेलहरू बनाउनु चाहिँ अलिकति कम्पिटिटिभ मार्केटले गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेछ कि। अब जस्तै एकैचोटि सबै मान्छेले त भिडियो क्वालिटी एकदम राम्रो एफोर्ड गर्न सक्दैन नि त। त्यस्तो कुरामा चाहिँ हजुरले के कस्तो सजेसनहरू दिनुहुन्छ त नि, यो कम्पिटिसनसँगै मेन्टेन गरेर हिँड्नलाई? ओके, आई विल गिभ यु भेरी दामी आन्सर टु दिस है।
कतिले चाहिँ मलाई भन्छ है लाइक यु क्यान स्टार्ट यस्तो सिक्न चाहिँ सिकिन्छ अबको इफ यु वान भनौँ न लाइक आई डोन्ट वान गिभ यु फल्स होप्स यसमा होइन तर इट्स भेरी हार्ड जस्तो लाग्छ क्या अहिले चाहिँ टु ग्रो इफ यु डोन्ट प्रोभाइड एउटा त्यो होइन इट्स भेरी हार्ड जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन फर्स्ट थिङ त इफ यु क्यान प्रोभाइड द्याट भ्याल्यु थिङ युआर अनस्टपेबल तिमीले जस्तो सुकै भए पनि लाइक फेस यसरी फोन झिकेर यसरी कन्टेन्ट बनायो भने इट्स कन्टेन्ट स्पिक्स फर्स्ट होइन अर्को चिज चाहिँ म भन्छु है एज अ डिजाइनको मान्छे म युट्युबमा नर्मल वाला कन्टेन्ट हेर्दिनँ कि म नियोको कन्टेन्ट हेर्छु म एनिमेटेड हाइली एनिमेटेड कन्टेन्ट हेर्छु कन्टेन्ट छ भने हेर्छु तर त्यही स्टोरी टेलिङ यदि तिम्रो भन्दा अथवा तपाईँको भन्दा अरू कसैले गरिरहेछ भने आई वुड वाच द्याट सो फोकस अन क्वालिटी पनि अबको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एउटै मान्छेले सबै चिज स्किल अक्वायर गर्न नसक्ला बिल्ड अ टिम एउटा छुट्टै डिजाइनको मान्छे हुन्छ तर त्यो पनि गर्न सकिँदैन होला सुरुमा त्यही भएर आई थिङ्क यु सुड बी द बस इफ यु आर अ बस होइन एउटा युट्युब च्यानलको हो भने म एक्लैले चलाउन सक्छु जस्तो लाग्छ कि च्यानल आई क्यान एडिट आई क्यान डिजाइन थम्बनेल्स आई क्यान रिडिजाइन थम्बनेल्स आई क्यान मेक स्टोरिज आई क्यान रिसर्च आई क्यान डु अल सबै गर्न सक्छु क्या मैले यदि एक्लै आफैले च्यानल सुरु गर्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ अक्वायर अल द्याट स्किल्स अब त्यसको लागि चाहिँ एकदमै लेट हुन्छ एकदमै मैले त 3-4 वर्ष एक्सप्लोर गर्न पाएँ अब अहिले गर्ने हो भने त्यो विथ चेन्ज अफ तपाईँभन्दा 10 टाइम्स राम्रो क्रिएटर्स आइदिन्छ तर त्यो होइन भने इफ यु डोन्ट वान ओपन यर च्यानल अथवा आफैले गर्न सक्नु हुँदैन अथवा अब त्यो सोचेर पनि हुँदैन क्या त्यो आई थिङ्क मूर्खता हो जस्तो लाग्छ यदि एक्जिस्टिङ 5-6 च्यानल छ अथवा अहिले त कति च्यानल छ होला युट्युबमा होइन यु क्यान वर्क विथ देम तपाईँलाई रिसर्च गर्न आउँछ होला राम्रो स्टोरी भन्न मन लाग्छ होला एउटा चिजमा स्पेसलाइज गर्नुहोस् डिजाइन मात्र थम्बनेल मात्र बनाउने हो भने त्यसमा मात्रै स्पेसलाइज गर्नुहोस् अनि आयो अर्को पिसीको अथवा डिभाइसको इन्भेस्ट इन पिसी मैले पिसी नहुँदा चाहिँ हचुवा के गर्थेँ मन परी गर्थेँ तर वेन आई ह्याड अ पिसी आई स्टार्टेड लर्निङ चाहिन्छ क्या लाइक हाम्रो एप्लिकेसन्सहरू त उमा पनि बनाउनु मिल्छ नि त्यो उमा एक्सेलहरूबाट पनि आई थिङ्क त्यो स्कुलको सिस्टम्सहरू गभर्मेन्ट स्कुलको सिस्टम बनाउनु मिल्छ तर एट द एन्ड अफ द डे तपाईँलाई किन राम्रो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ इभन हामीले आइटी पनि पढेर आउँछ त्यो त्यसले प्रोभाइड गर्ने चिजै फरक हुन्छ क्या सो फोकस अन लाइक अब त पलिस नै गर्ने हो क्या सबै चिज अबको टाइममा अब एक्लै मान्छेले सबै चिज गर्छु भन्न चाहिँ पोसिबल हुँदैन स्टिल मैले पनि गर्दिनँ मेरो च्यानलमा समन एल्स एडिट्स तर मैले आई प्रोभाइड त्यो भनौँ न पार्ट्स यसरी गर भनेर एउटा गाइडेन्स दिन्छु रिसर्च गर्ने छुट्टै देयर आर डिफ्रेन्ट सेट अफ पिपल अनि सबै टिम वर्कले गर्दा चाहिँ आई क्यान कम्पिट विथ अदर पिपल के नत्र भने एक्लै गऱ्यो भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान इभन सर्भाइभ अर पहिला हुन्थ्यो होला तर अहिले चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट मान्छेको सेट अफ स्किल्स चाहिँ एकै ठाउँमा भने मोर पावरफुल हुन्छ अनि आई थिङ्क त्यो क्वालिटीमा चाहिँ क्वालिटी चाहिन्छ क्वालिटी चाहिँ आई थिङ्क प्रोभाइड क्वालिटी ट्राई टु प्रोभाइड क्वालिटी अनि एक्लैले गर्न चाहिँ नखोज भन्छु म चाहिँ अहिलेको सजेसन तर फेरि एक्लैले गर्न सक्छौ भने चाहिँ गर त्यो दामी हुन्छ हुकमा छोडिदिएँ ल अर्को क्वेसन लियौँ न त ल यु क्यान टर्न अन द माइक ह्यान्ड रेज गरेको एकजना को हुन्छ विक्रमजी ल सो तपाईँको अल्टरनेटिभ मिडियामा पर्छ होइन अब काइन्ड अफ लाइक अल्टरनेटिभ मिडिया पर्छ अनि एउटा जस्तो तपाईँहरूको अडियन्स चाहिँ धेरै जस्तो मैले देखिरहेको चाहिँ सम अफ अस आर हु आर स्केप्टिकल अबाउट ट्रेडिसनल मिडियाहरू जसले चाहिँ अल्टरनेटिभ भोइस खोजेर पनि तपाईँहरूलाई लिसन गरेर हुन्छ तर यसमा प्रब्लम चाहिँ मैले अर्को के पनि देखिरहेको छु भन्दा अर्को कन्स जस्तो भनौँ त्यो चाहिँ सम अफ अस आर ब्लाइन्डली बिलिभिङ ओके अल्टरनेटिभ मिडियाले भनेको हो मेन मिडियाले भन्दैन यिनीहरूले भनेको राइट नै हो भन्ने तरिकाले पनि पर्सिभ गरेको देखिरहेको छु मैले धेरै होइन अनि तपाईँको अनि अब तपाईँ जस्तै अरू फेलो क्रिएटर्सहरू हुनुहुन्छ स्पेसल्ली यो के भन्छ भिडियो एसे जन्रामा होइन अनि अब जस्तो रिसेन्टली प्रोजेक्ट कुराले राखेको 1-2वटा भिडियोहरूमा टेक अन अ बिग रिस्क भनौँ न आफ्नो अडियन्सलाई नै सावर गरेर तर हि इज डेलिभरिङ वाट हि बिलिभ्स टु बी द ट्रुथ अनि देयर आर सम क्रिएटर्स जसले चाहिँ फेरि होइन लेट्स ट्राई टु प्लिज द मास भन्ने तरिकाले गरिराख्नु भएको छ होइन अनि यसमा चाहिँ हाउ डु यु स्ट्राइक अ ब्यालेन्स बिट्विन नट सावरिङ यर अडियन्स अथवा यर प्रायोरिटी इज टु डेलिभर द राइट इन्फर्मेसन अनि त्यस पछाडि हाउ क्यान वी इन्करेज
अडियन्सलाई चाहिँ ओके अल्टरनेटिभ मिडिया हो तर द्याट डजन्ट मिन कि ब्लाइन्डली बिलिभ गर्नुपर्छ भनेर होइन सो what do you think about this? ओके म एउटा यो एकदमै दामी क्वेसन हो फर आई थिङ्क वी सुड एजुकेट आवर भ्युवर्स पनि तपाईँहरूले हामीलाई बिलिभ गर्नुहुन्छ नि त लाइक हाम्रो टेक अरू कन्टेन्टमा त फ्याक्ट्सहरू भन्दा पनि इमोसन्स हाबी हुने कन्टेन्टहरूमा चाहिँ लाइक पोलिटिकल कन्टेन्टहरू होला इट्स आइडियोलोजीको कुरा हो नि त नथिङ इज राइट कम्प्लिटली राइट नथिङ इज कम्प्लिटली रङ क्या यदि उमा गयो भने त्यही मान्छे टेररिस्ट हुन्छ त्यही मान्छे हिरो नै हुन्छ क्या साउथ इन्डियामा लाइक अलिकति पोलिटिकल जाउँ है त साउथ इन्डियामा एउटा गरिल्ला लिडर्सहरू हुनुहुन्थ्यो जो कहिले पनि त्यो सिचुएसनले गर्दा पोलिटिक्स मेन स्ट्रिममा आउनु पाउनु भएन नाम बिर्सेँ मैले हि इज कन्सिडर्ड कम्युनिस्ट लिडर हो उहाँहरू चाहिँ कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा लाग्नु भएको थियो लाइक नेपालको माओइस्ट दे बिकेम टेररिस्ट दे आर स्टिल टेररिस्ट इन इन्डिया उनीहरूको सेम आइडियोलोजी एन्ड सेम एभ्रिथिङ बट नेपालमा त्यही सिचुएसनमा सो मैले भन्नु खोजेको के हो भने यहाँ चाहिँ त्यही सिचुएसनमा माओवादी बिकेम लाइक देशकै पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्म बन्नुभयो उहाँको लिडर होइन सो द्याट मेक्स इट के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ टु आवर पोलिटिक्स सुड बी एउटा कन्सेप्ट छ कि ऱ्यासनलिजम भन्ने पोलिटिक्स अथवा हामी चाहिँ अबको युथ चाहिँ ऱ्यासनल हुनुपर्छ कि तपाईँले केही चिज पनि अब तपाईँले एउटा चिज भन्नुभयो हाउ क्यान वी बिलिभ यु भनेर होइन हामी जस्ट कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई डोन्ट बिलिभ एनी वान नेभर बिलिभ एनी वान यस्तो कन्टेन्टमा चाहिँ ऱ्यासनलिजमको कुरा गरेँ मैले ऱ्यासनलिजम भने के हो भने चाहिँ हामीले केही चिज हेऱ्यौँ बुझ्यौँ इन्फर्मेसन हो नि त हामीले दिइरहेको देयर आर लट अफ इन्फर्मेसन तर बायस्ड इन्फर्मेसन आउँछ किनकि सबैले दिन सक्ने उहरू हुन्छ कुनै युट्युबरले एउटा इन्फर्मेसन बायस्ड छ म आई विल नट डिनाई दिस एउटा चिजमा अलिकति बढी उसलाई बिलिभ गर्ने चिजमा उसलाई लागेको कुराहरू हालिदिन्छ अनि च्यानलहरू चाहिँ एउटा मान्छे हो क्या हाम्रो यो कन्टेन्ट क्रिएटर्स चाहिँ आई क्यान ह्याभ पर्सनल बायस होइन अनि त्यही भएर मैले भनेको चिजलाई चाहिँ कसैले पनि बिलिभ गर्ने होइन कि अन्टिल एन्ड अनलेस यु त्यसलाई तर्कवाद भन्छ क्या ऱ्यासनलिजम भनेको चाहिँ तर्कवाद हाम्रो कन्टेन्ट हेर्ने अडियन्सलाई चाहिँ हामीले कन्भे गर्नुपर्छ एउटा मेसेज कि मेक योर ओन ओपिनियन होइन ओपिनियन नबनाउँदा नि केही फरक पर्दैन लाइक एउटा इक्जाम्पल जोडिहालेँ बालेन आई डोन्ट थिङ्क यु सुड ब्लाइन्डली बिलिभ बालेन क्या प्रब्लम स्टार्ट्स त्यहीँबाट के हामीले पोलिटिसियन्सहरूलाई हिरो बनाउनु नि हुँदैन होइन भोलि गएर वी नेभर नो क्या त्यो हिजो पनि देख्यौँ यङ लिडर्स भनेर यङ एउटा भनौँ न युवा शक्ति भनेर आएको पोलिटिकल लिडर्सहरू के भइरहेछ आज त्यो पनि देख्न सकिन्छ सो हामी एज एन अडियन्स म पनि एउटा अडियन्स हो मैले त्यस्तो कन्टेन्ट हेर्छु हामी चाहिँ ऱ्यासनल हुनुपर्छ वी सुडन्ट मेक त्यो हाम्रो नेपालमा मसिया बनाइदिइहाल्छौँ क्या हामी चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ धुर्म सुन्तली हिजो आयो गड बनाइदियो होइन राष्ट्रपति बनाइदिनुपर्छ भन्यो सो एट द एन्ड अफ द डे आई थिङ्क वी सुड बी ऱ्यासनलिजम भने के हो भने चाहिँ तर्क गरेर लाइक केही चिज कसैले भनिरहेछ युएसएडको बारेमा लाइक हरिवंश मदन कृष्णलाई डलर खायो यताउता भनिरहेछ बुझेको कसैले छ त युएसएडले के गरिरहेछ कसरी उनीहरूले के काममा लगायो त्यो पैसा अथवा तर्क गर्नु पर्यो आइ एम नट सेइङ दे आर राइट अर रङ तर जेनरल तर्क गरेर हो कि होइन बिफोर यु बिलिभिङ इट नेभर बिलिभ एनिथिङ यस्तो सोसल इस्युजहरूमा चाहिँ कि आफूले एउटा त्यही कन्टेन्ट पनि वाच इट फ्रम मल्टिपल लाइक एउटा सर्टेन कन्टेन्ट तपाईँलाई बाइस्ड लाग्यो अथवा लागेन भने बिफोर यु फर्म योर ओपिनियन अन इट अथवा तपाईँले केही चिज बिलिभ गर्नुहुन्न भने त्यो चिज झन् हेर्नुपर्छ क्या लाइक तपाईँले यो केही चिज डिनाइ गर्नुहुन्छ केही चिज अथवा पोलिटिक्समा तपाईँले एउटा लिडरको बालेनको बारेमा कसैले रङ भन्यो भने तपाईँ बालेनको एकदम सपोर्टर हो होइन लेट्स सपोज तर तपाईँलाई कसैले बालेनको बारेमा नराम्रो भन्यो भने अथवा केही रिजन दिएर भन्यो भने तपाईँले त्यो सुन्दै नसुन्ने होइन जुन चिजलाई तपाईँले अपोज गर्नुहुन्छ त्यो त झन् सुन्नुपर्छ क्या अनि एज एन अडियन्स हामी त्यही हुनुपर्छ कि हामीले दुइटै साइड चाहिँ सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि अनि नो वान इज त्यो अनबायस्ड है त्यो बायस चाहिँ सबै हुन्छ त्यही भएर अडियन्स सुड ह्याभ देयर ओन अनि त्यही भएर नै हामी त्यो पोलिटिकल र सिभिक अवेरनेसतिर फोकस गरिरहेछौँ कि हामीले चाहिँ यु हेभ टु युथहरू चाहिँ त्यसरी पोलिटिक्समा आई थिङ्क आउनुपर्छ जस्तो लाग्यो आई थिङ्क दिस सम्स अप है ऱ्यासनलिजमको कन्सेप्ट आयो भने चाहिँ आई थिङ्क हुन्छ जस्तो लाग्यो आई थिङ्क यहाँ अलिकति मोनिटाइजेसनतिर क्वेसन गरौँ जस्तो लाग्यो एउटा क्वेसन म प्रसन पाण्डेको एउटा लिएँ है त डु नेपाली ब्रान्ड्स बाई पे अर मेक यु अफिलिएट पार्टनर यस हामीलाई वर्ल्ड लिङ्कको त्यो अफर आएको थियो प्रोमो कोडहरू दिएर हामीलाई त्यो गरिरहेको थियो त्यो एउटा थियो त्यस्तो मल्टिपल हुन्छ यार त्यो एउटा प्रोमो कोड वाइज हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ दराजको पनि एकताको आएको थियो
तर आई डोन्ट थिङ्क त्यो सस्टेन भयो कि भएन भयो जस्तो लागेन मलाई अफिलिएटको कुराहरू चाहिँ। तर विदेशमा स्टिल इट्स अ बिग इकोनोमी अफिलिएट पार्टनरहरूको चाहिँ। नेपाली ब्रान्ड्सहरूको चाहिँ छ अझै पनि त्यो। अस्ति रिसेन्टली नै एउटा ब्रान्ड अप्रोच गर्नुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ तर अलिकति नेपालमा चाहिँ त्यो भ्युअर्स टर्न टु रेसियो अलिक कम छ जस्तो लाग्यो कि। जस्तै कस्तो छ भने इट्स अ भेरी फ्याक्ट होइन। जस्तै कि हाम्रोमा स्टिल टिभी चल्नुको कारण त्यही हो कि लाइक सिमेन्टको एड सिमेन्ट टिभी हेर्ने त हाम्रो बाबाहरूले हेर्नुहुन्छ अथवा हाम्रो एउटा त्यो स्पेन्डिङ अडियन्स अझै पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो कि। अहिले पनि हेर्ने भने सेतो पार्टी अनलाइन खबरहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूकोमा देखाउने एड अथवा त्यो भ्यालुएबल एड त्यहाँ आउँछ कि। अझै पनि आई थिङ्क यो यङ हाम्रो अडियन्सको त्यो बाइङ ऊ चाहिँ छैन अथवा हाम्रो नेपालमा चाहिँ बाइङ कल्चर अलिकति कम छ। त्यही भएर पनि अफिलिएटको अलिक सक्सेस हुन सकिरहेको छैन हाम्रो जस्तो देशमा। इन्डियामा भइरहेछ जस्तो लाग्यो। इन्डियामा पनि त्यति सक्सेस छ जस्तो त मलाई लागेन। तर या स्टिल इन प्र्याक्टिस। तर नेपालमा चाहिँ त्यस्तो वाइल्डली चाहिँ छैन। तर प्रोमो कोडहरू हुनसक्छ मेबी प्रोमो कोड्स चाहिँ नेपालमा सस्टेन गरेको एउटा होला। ल लेट्स गो नेक्स्ट क्वेसन रेज गर्नु त कसैले कोही भोलिन्टियर एकजनाले उ गरिदिनु पऱ्यो है। लाइक क्यान यु सेलेक्ट बोल्दा हुन्छ कोही एकजना गर। ओके मैले माथिदेखिको क्वेसन्स एड्रेस गरिदिन्छु है। हुन्छ यहाँ त ड्रप सिपिङको बिजनेस What kind of contents are mostly viewed in Nepal? ओके नेपालमा बुझेन मैले बुझिनँ है। What kind of contents are mostly viewed in Nepal? ए ओके नेपालमा डिपेन्ड्स त्यो त भन्नै सकिँदैन। आई थिङ्क फेसबुकमा मोनिटाइज हुने हो भने चाहिँ क्रिएटर्सलाई एकदमै राम्रो इकोनोमी छ किनकि फेसबुकमा ठ्याक्क एड्सहरू पनि देखाउनुहुन्छ। वाट काइन्ड अफ कन्टेन्ट्स भन्दा चाहिँ आई डोन्ट नो भ्लग्स इट्स नट अबाउट कन्टेन्ट कि इट्स अबाउट कन्टेन्ट क्रिएटर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। इफ यु क्यान अट्र्याक्ट अडियन्स त्यो भनौँ न अटेन्सन लिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क इभागिरीको पनि त्यत्तिकै धेरै अडियन्स छ। त्यही नै अडियन्स हो क्या। त्यही अडियन्स चाहिँ सबै चिज हेर्दैन। इभागिरीको अडियन्सले इभागिरीलाई नै हेर्छ होइन। डान्स गर्ने लिपसिङ गर्ने हेर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। ब्युटी प्रडक्ट्स हेर्ने मेकअप्स हेर्ने अडियन्स मैले हेर्दिनँ होला नि त त्यो त होइन। तर त्यही हेर्ने अडियन्स हुनुहुन्छ। मैले हेर्ने कन्टेन्ट्सहरू डिपेन्ड्स अन क्रिएटर्स। तर इफ यु क्यान क्याप्चर अडियन्स जेको पनि इट्स भेरी डिस्ट्रिब्युटेड। तर यो अहिलेको ग्रोइङ निस चाहिँ हाम्रो छ जस्तो लाग्यो एक्सप्लेनर्सहरूको चाहिँ। बिस्तारै ग्रो भइरहेछ मान्छेहरूलाई के भइरहेछ त त्यसको बारेमा एकदमै सिम्पली रूपमा भिडियोजहरूमा। किनकि यस्तो इभेन्ट्सहरू त कसरी अब कि कतै लाइक पोखरामा बलुन पड्क्यो सबैलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त हेर्नलाई। कसैले भिडियो बनायो भने इट्स भेरी डिटेल रिसर्च गरेर बनाएको छ भने त्यसमा हेर्न पनि सजिलो हुन्छ होइन। कसैको तर्क सुन्न मजा आउँछ। त्यो भनौँ न डिपेन्ड्स अन ओके कन्टेन्ट्स। सो ठ्याक्कै चाहिँ भन्न मिल्दैन। तर सबै चिजको अडियन्स छ। इफ तपाईँहरू प्लम्बिङ गर्नुहुन्छ भने पनि त्यसको अडियन्स छ। कसरी गर्ने भने नि हाउ टु कनेक्ट अ पाइप अन बाथरुम भनेर पनि चलिरहेछ नि त होइन। अनि इट्स अल अबाउट कन्टेन्ट जस्तो लाग्छ। कोड गरेको कन्टेन्ट चलिरहेछ होइन। कोडिङ ट्युटोरियल्सहरू पनि चलिरहेछ। सबै चिजको छ कि बिकज ह्युमन बिङ एज ह्युमन बिङ चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै भास्ट कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट राख्छौँ नि त। इभन अब यहाँ कति इन्डिभिजुअलहरू हुनुहुन्छ सबैको इन्ट्रेस्ट आई डोन्ट थिङ्क म्याच हुन्छ अथवा कति इन्ट्रेस्ट म्याच हुन्छ। सो या इट्स अल अबाउट आई थिङ्क वाट यु वाच। हेभ यु रिच्ड आउट टु ब्रान्ड्स फर ब्रान्ड डिल्स? नो हामीलाई चाहिँ ब्रान्ड्सहरू नै आउनुहुन्छ है ब्रान्ड डिल्स गर्नको लागि। अहिलेसम्म मैले कसैलाई रिच आउट चाहिँ गरेको छैन। अनि दे कम टु अस। अनि त्यही नै हो। इफ यु गिभ त्यो उहाँहरूलाई फाइदा दिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले त्यो रिच र इन्गेजमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ भने हामी त मिलियन्स अफ इन्गेजमेन्ट दिएको छ टु वर्ल्ड लिङ्क। अनि खत्रै त्यो भनौँ न एड गरेको भिडियो चलिदिरहेछ क्या फेरि त्यो अचम्मै क्या। त्यो नर्मल भिडियोज लाइक 1.2 1.3 मिलियन टोटल भ्युज नै रहेछ। त्यो बढी छ होला 2 मिलियन अलमोस्ट। त्यो 4वटा भिडियोजमा कन्ट्र्याक्ट गरेको युज त्यो स्ट्याटिस्टिकली त खत्रै गएको थियो कि। सो दे रिच आउट। अनि त्यस्तो त्यस्तो देखेपछि चाहिँ तर प्रब्लम्स विथ देम भनेको स्ट्याटिस्टिक्स उहाँले हेर्नु हुँदैन। जस्ट उहाँहरूलाई मतलब त्यस्तो लाग्छ जस्तो लागेन। तर इफ दे वान टु आस्क अस त्यो स्ट्याटिस्टिक्स हामी त्यो सबै त्यो डेटा दिन सक्छौँ कि। तर उहाँहरूले किन गर्नु हुँदैन मलाई थाहा छैन। नेपाली मार्केटिङ त्यो भएर पनि होला आई थिङ्क क्रिएटर र त्यो इकोनोमी राम्ररी अलाइन नभएको।
मार्केटिङ पढिरहेको स्टुडेन्ट, अकाउन्ट पढिरहेको स्टुडेन्टले टेक ह्यान्डल गरेपछि त्यस्तै हुन्छ होइन। इभन आई थिङ्क आई क्यान ह्यान्डल बेटर त्यो मार्केटिङ हो क्या। त्यो आई थिङ्क नेपालमा त्यो ऊ पनि छ एउटा भनौँ न, कुनै कुनै टेक कम्पनीज अथवा कुनै कुनै कम्पनीजमा त होला ठुल्ठुलो बिग कम्पनीज, अब त्यो ठुल्ठुलो इन्टरनेसनल कम्पनीजहरू नेपालमा आएको हुन्छ नि, उनीहरूको पनि त्यस्तो छैन क्या। त्यो देयर जस्ट टेकिङ इट फर ग्रान्टेड जस्तो लाग्यो मलाई। आई थिङ्क बिजनेस कसैले यहाँ अन्टरप्रेनर कोही छ भने चाहिँ यु क्यान टेक सम ऊ यहाँबाट है त। वाट इज द बेस्ट वे टु अप्रोच, खै हामीले त अप्रोच गरे छैन है, सो आई क्यानट टेल कुन बेस्ट वे भनेर। सो म सर र यहाँ क्वेसन जान्छु ल च्याटमा, त्यहाँ सोधिदिँदा हुन्छ, म सब पढ्छु ल। I watched one video in investor related to politics views, but I cannot find it. I don't know. I have no comment. मलाई ठ्याक्क थाहा पनि भएन। Let's stick to monetization. Okay. Video editing को foreign clients को काम गर्न मिल्छ? You can work on Nepali content यार। Like, don't go after money. Like, build a serious skill first. पैसा त आइहाल्छ नि, तर धेरै चिज सिक्नुपर्छ है। फेरि सिक्नलाई पेसेन्स चाहिन्छ। हामी त्यही हो कि वी भेरी रेजिलियन्ट छैनौँ क्या हामी चाहिँ। अब इभन म पनि छैन। लाइक लेट्स गिभ सम टाइम टु ग्यारी भी भन्नेलाई फलो गर्नु पर्यो सबैजनाले। अनि इन्स्टाग्राममा डेली त्यसको गाली खाएपछि अनि हामी सुध्रिन्छौँ कि हामी चाहिँ एकदम यङ एजमै सबै चिज चाहिएको छ क्या, तर हामी त्यसको कन्सिक्वेन्सेस थाहा छैन क्या। एक्सपिरियन्स नभएर के चिज बोलिदिँदा कति इम्प्याक्ट हुन्छ त्यसको चिज होइन, एकदम धेरै चिज छ त्यो चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ। हामीले गरेको चिजहरू एभ्रिथिङ कति इम्प्याक्ट गर्न सकिन्छ, कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ चाहिँ डिफाइन्स के हाम्रो त्यो कुराहरू। सो आई थिङ्क अलिकति के चिज पनि क्या, लाइक इभन कोडिङहरूको कुराहरू पनि लाइक लेट्स गो फ्रम बेसिक्स, जिरो लेभल फाउन्डेसन बनाउन पहिला, स्ट्रङ फाउन्डेसन बनाऊँ। त्यो बनिसकेपछि वी क्यान मेक टेन्स ठुलो स्काई स्क्रेपर के। हामीले अहिले नै पैसा कमाउँछु र 2-4 एडिटिङ गर्छु भनेर लाग्ने त्यही बिग्रिरहेको छ क्या हाम्रो। एक त एडिटिङको प्रपर स्कुलहरू केही नै हुँदैन होइन, इन्टरनेटमा सिक्यो, इन्टरनेटमा गऱ्यो। हामीलाई प्रोफेक्सन अथवा त्यो एक्सेल गर्नुभन्दा पनि क्लाइन्ट खोज्नेतिर हुन्छ कि, लाइक भ्याल्यु प्रोभाइड गऱ्यो भने आई थिङ्क त्यो लेभल अफ भनौँ न एडिटिङ दियो भने आई थिङ्क हामी नै अप्रोच गर्छौँ कि। लिङ्क्डइनहरूतिर यस्तो राम्रो राम्रो क्रिएटर्सहरू छ, भिडियो एडिटरहरूले पोर्टफोलियो हालेर आउँछ। लिङ्क्डइनतिर आउनु पऱ्यो क्रिएटरहरू होइन। सो आई थिङ्क देन डोन्ट गो फर त्यो सर्ट टर्म मनी। कमाउने नि लाइक अर्न $5,000 5 वर्षपछि होइन। अहिले 500 रुपियाँ कमाउनु भन्दा एउटा रिल एडिट गरेको 500-300 रुपियाँ 200 रुपियाँ लिएर हुन्छ अहिलेको एडिटरहरूले। अर्न 10,000 रुपिज लाइक 1 वर्ष 6 महिना कुरा सिक। हामीले त कोर्स किन्न पनि पर्दैन होइन, वी क्यान गेट इट फर ऊहरू। बरु मलाई सोध्नुहुन्छ भने आई क्यान गिभ यो क्रिएटरको कोर्स राम्रो छ होइन, त्यो गर्न सकिन्छ। सो सफ्टवेयर पनि फ्री नै त होइन, तर यु क्यान एक्सेस इट। दाभिन्ची फ्री छ होइन, अब एडिटिङ सिक्ने हो भने। क्यापकट पनि राम्रो सफ्टवेयर हो, तर सबै चिजको फङ्सनालिटी फरक छ है। हाउ टु रिसर्च कन्टेन्ट इन पोलिटिकल निस? टु रिसर्च कन्टेन्ट बुक्स पढ्ने, लाइक क्युरियोसिटी भनौँ न। यु सुड ह्याभ लाइक हिस्ट्रीको कन्टेन्ट गर्दछ भने हिस्ट्रीको एउटा त्यो ज्ञान हुनु पऱ्यो, आफूले हिस्ट्रीमै इन्ट्रेस्टेड हुनु पऱ्यो होइन। अब तपाईँले जियोग्राफी प्लेन्सहरूको रिलेटेड कन्टेन्ट बनाउनु पऱ्यो भने यु सुड नो एभ्रिथिङ अबाउट प्लेन्स के, नट जस्ट त्यो कन्टेन्टलाई मात्रै चाहिने होइन कि। त्यो भएपछि यु नट प्रोभाइडिङ त्यो सेटिस्फ्याक्सन कि अडियन्सलाई। जेनरल पब्लिकले थाहा भएको चिज हाल्नु भने त कसले हेर्छ र होइन होइन। यो गाई हो, गाईले दुध दिन्छ भने त मजा आएन नि त होइन। इफ यु गो गाईको जिन्समा होइन, गाईको जेनेटिक्स कसरी जेनेटिक इन्जिनियरिङ गरेर गाईले 40 लिटर दुध दिँदो रहेछ, गाईको जेनेटिक इन्जिनियरिङ प्रपरली गऱ्यो भने होइन। सो या त्यो थिङ्स त्यस्तो थिङ्समा फोकस गरौँ भन्न खोजेको मैले चाहिँ। सरी है, मैले हल्लाई उ गरेँ, मेरो क्वेसन चाहिँ हल्का छुटेर रहेछ क्या। यो मैले हल्लाई एउटा टपिकमा सोध्न चाहेँ, जस्तै हाम्रो यो नेपाली यो युट्युब कम्युनिटीमा चाहिँ यो जस्तै हजुरकै च्यानल भयो मिसगाइडेड नेपाल समथिङ, अब त्यस्तै अरू च्यानलहरूमा अब त्यो कस्टमरहरूलाई चाहिँ एज अ डिस्टर्ब नगरिकन होइन, त्यसलाई चाहिँ बिजनेसको लागि चाहिँ यो फनलिङ गर्न चाहिँ कसरी सकिन्छ होला त नि? डाइरेक्ट गर्न कि अरू बिजनेसमा सकिन्छ कि त्यही रिलेटेड बिजनेसहरूमा गर्नु पऱ्यो कि के, कसरी गर्न सकिन्छ यसो थोरै रिकमेन्ड गरिदिनु न। जस्तै कस्टमरलाई लाइक भ्युअर्सलाई कसरी कस्टमर बनाउन सकिन्छ भन्नु खोज्नु? हजुर 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 हजुर। यो चाहिँ बिजनेस आई थिङ्क मार्केटिङतिर जान्छ। यो चाहिँ आई थिङ्क जस्तै कुनै कम्पनी एक्स नै त होइन, जस्ट ऱ्यान्डम एउटा कम्पनीले चाहिँ
आफूले त्यो इट्स अल मार्केटिङको कुरा हो कि लाइक गरिला मार्केटिङमा जान्छ यो चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान आन्सर इट जस्तै हामीले कति एउटै चिज अलग अलग तरिकाले इफेक्टिभ फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई अनि यसमा चाहिँ आई थिङ्क नजाउँ कस्टमरलाई कन्भर्ट गर्ने हाम्रो काम होइन क्या आई डोन्ट थिङ्क यो सेसनमा नि पर्छ तर आइल टेक्स्ट मी आइल गिभ यु अ गुड आन्सर टु इट लेट्स गो स्टिक टु मोनिटाइजेसनको कुराहरू है त्यो कन्भर्ट गर्ने चाहिँ इट्स नट आउट टास्क जस्तो लाग्छ मार्केटिङ कोही आयो भने चाहिँ भोलि सेसन कसैले मार्केटिङ 1-on-1 गऱ्यो भने चाहिँ इट्स अ भेरी गुड क्वेसन तर आई क्यान आन्सर यु तर पनि इट्स अल अबाउट मार्केटिङ ट्याक्टिक्स हो क्या टेक्निक्सहरू हो क्या ब्रान्डिङ मार्केटिङ धेरै चिज रिलेटेड हुन्छ लाइक तपाईँले जस्तै एड त जेको पनि चलाउनु पाउनु भयो एड इफेक्टिभली चलाइँदैन कति चिजहरूमा कति चिज मार्केटिङ क्याम्पेनै चाहिन्छ होइन अफर दिने हो कि डिस्काउन्ट दिने हो कि आफ्नो अडियन्स कहाँ छ त्यो एनालिटिक्स लाइक सिमेन्टको एड हामीले हालेर काम छैन बिकज हाम्रो अडियन्स 20-30 वर्षको सिमेन्ट किन्दैन त्यो त्यहीँ नै हुन्छ टिभीमै हुन्छ त्यो टिभीमै फिड छ अब त्यो अनलाइन खबर जस्तो एड्सहरूमा त्यहाँ हुन्छ तेलको एड्सहरू घरको उहरू गर्ने मम्सहरूलाई देखाउने कि कसलाई देखाउने हो त त्यो इट डिपेन्ड्स अन मार्केटिङ कसलाई गर्ने क्या अडियन्स टर्निङ कसरी गर्ने चाहिँ इट्स नट आउट इट्स द जब अफ मार्केटिङ टिम चाहिँ एउटा कसैले अन्टरप्रेन्योरसिपमा लागिरहनु भएको छ बिजनेस गरिरहनु भएको छ कम्पनी गर्नुभएको छ भने इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ 10 जनामा यस्तो हुन्छ क्या फेरि 1000 जना 1 लाख जनाले केही चिज मेरो भिडियो हेर्नुभयो एड हेर्नुभयो 1 लाख जनाले होइन 100K भ्युज आएको भिडियोले हेर्नुभयो अनि मैले एकदम इरेलेभेन्ट एड चलाइदिएको छु मैले भने मलाई त इट डजन्ट म्याटर आई एम गेटिङ माई मनी बट त्यो मार्केटिङ गरिरहेको कम्पनीले त्यो 1 लाख जनामा 10 जनाले पनि प्रडक्ट किनेन भने त त्यो मार्केटिङ क्याम्पेनै अनसक्सेसफुल भयो नि त तर 10 जनामा मैले इन्स्टाग्राममा यस्तो 10 जना मान्छेहरू माझ मेरो कन्टेन्ट पुऱ्याउन सकेँ 10 जनामा 10 जनाले त्यो कन्टेन्टबाट चाहिँ त्यो प्रडक्टमा टर्न हुन सक्छ कि त्यही भएर इट्स नट अबाउट नम्बर्स भने नि मैले सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु लर्न द्याट 10 जनामा इन्स्टाग्राममा त्यो फाइन्डिङ स्पेसिफिक निस के लाइक एउटा बाइक बेच्ने सोरुमले भनौँ न 10वटा बाइक बेचे पुग्यो नि त उसको लागि त टार्गेट मन्थली टार्गेट पुग्छ अथवा भेरी प्रफिटेबल हो क्या त्यो चिज तर त्यही चिज यता 10वटा भनौँ न 1 लाख जनामा पुगेर 10वटा पनि बेचेन भने त मतलब भएन नि त सो इट्स अबाउट अडियन्स नै हो क्या लास्टमा गएर कोसँग भ्यालुएबल अडियन्स छ त्यो मार्केटिङ टिमले हेर्ने कुरा है अनि त्यो त अब जस्तै भाइरल कुराहरू गर्दै भने त भ्युज आएछ नि तर डु अडियन्स बिलिभ यु भन्ने कुराहरू हो कि क्रिएटर त्यो मार्केटिङतिर जान्छ ल त्यही नि भनिदिइहालेँ मैले त्यही लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेसन है म टेक्स्टमै गएँ एकछिन ल एनिवन ड्रप सिपिङ ओके पर्सनल इन्फो बाफ्रे च्याटमा त डह्रो भएछ वाट वाज यर प्रोसेस अफ स्क्रिप्ट राइटिङ यो यसमा नजाउँ ल अहिले लेट्स गो टु मोनिटाइजेसन रिलेटेड सिपिएम इज ओन्ली ओके यहाँ एउटा रहेछ दाइ आई हेभ एजुकेसनल च्यानल अनि सिपिएम इज ओन्ली 0.25 वाइ अनि आई हेभ 10K सब्सक्राइबर्स अनि स्पोन्सरहरूले लिएर आउन पोसिबल छ र यस यो एकदम रिलेटेड क्वेसन लाग्यो मलाई चाहिँ एजुकेसनल च्यानल छ भनेपछि कस्तो हुन्छ भने एड रेभेन्यू सिपिएम आरपिएम होला तिम्रो 0.25 डलर्स सो यो भने कति हो लाइक अराउन्ड 30-40 रुपिज होला यो है 30-40 रुपिज आरपिएम छ भनेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ट्राफिकले म्याटर गर्छ क्या सिपिएम आरपिएमलाई चाहिँ कति एकैचोटि लाइक 1 घन्टामा 10,000 जनाले हेऱ्यो भने होइन 1 घन्टामा हेर्नु पऱ्यो क्या त्यहाँ पनि ट्राफिक हुन्छ अनि 10 दिनमा 10,000ले हेऱ्यो भने त्यति अमाउन्ट अफ त्यो रेभेन्यू त्यो एडजस्टेबल हुन्छ क्या आरपिएम पनि घट्ने बढ्ने हुन्छ पहिलो 2-3 दिनमा हाई हुन्छ आरपिएम हाम्रो पनि लाइक 120 होला अनि दोस्रो दिनमा 100 हुन्छ गर्दै गर्दै त्यो त्यसको घट्दै जान्छ नि त सेन्सेसन त्यो कन्टेन्टको अथवा त्यसको त्यो भ्युअर्स अथवा ट्राफिक घट्दै जान्छ अनि एकैचोटि एकै दिनमा 1 मिलियन आयो भने त त्यो अति नै त्यो सिपिएम वाइल्ड हुन्छ किनकि जस्तै तपाईँले केही आफ्नो एडभर्टाइजरले के सोध्छ कसरी पनि सोध्छ भने ट्राफिक सोध्छ क्या एडभर्टाइजरले अनि एल्गोरिदम त्यसरी नै वर्क गर्छ अनि एडभर्टाइजरसँग जसरी क्रिएटरले आफ्नो त्यो स्ट्याटिस्टिक्स हेर्छ एडभर्टाइजरले नै युट्युबले यसरी दिएको हुन्छ कि स्ट्याटिस्टिक्स कुराहरू युट्युबले त आफ्नो बिजनेस गरेर हो अनि त्यो वाइ चाहिँ आई थिङ्क ऊ गर्छ ट्राफिक इज इम्पोर्टेन्ट सो ट्राई टु ब्रिङ मोर ट्राफिक जस्तो लाग्यो मलाई 0.25 छ भने त्यो बढ्छ बिस्तारै अनि त्यही नै हो मेक अ निश के एउटा अडियन्सलाई तान्ने अथवा तपाईँलाई तपाईँको च्यानल रेगुलरली भिजिट गर्ने एउटा तरिका बनाउनु पऱ्यो क्या त्यहाँ चाहिँ अनि स्पोन्सरहरू लिएर आउन चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क नेपालमा त गाह्रै छ है अफिलिएटमा यो स्पोन्सरसिप एड्सहरू ल्याउनलाई तर इफ यु ट्राई टु बिल्ड अलिकति राम्रै
रिटेन्सन आयो भने चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्यो इफ दे अप्रोच यु चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्यो तर इट्स भेरी हार्ड है तर त्यत्रो कट्सहरू आउँदा पनि हामी सस्टेन गरिरहेछ भनेपछि चाहिँ आई थिङ्क युट्युब एड रेभेन्यूतिर अलिकति प्राइमरी फोकस चाहिँ त्यसमा हुनुपर्छ है ओके सो कन्ज्युमर्सलाई कसरी फनलिङ लिड जेनेरेसन गर्ने सर आफ्नो च्यानलबाट बिजनेसलाई आई थिङ्क आए है स्वीकृत वेट सो यु हेभ टु गिभ 45% रेभेन्यू टु युट्युब द्याट्स लाइक 36 यस यो 45% रेभेन्यू ऊ चाहिँ कमिसन चाहिँ आरपिएम जति देखाउँछ नि युट्युबले के अरे सिपिएम र आरपिएमको बिचको डिफ्रेन्स हुन्छ नि जति त्यो युट्युबको कट हो क्या इट्स लाइक 45% यस लाइक एडभर्टाइजरले डेन्जरै धेरै पैसा तिर्छ हामीलाई युट्युबले 100 रुपियाँ दिन्छ भने एडभर्टाइजरले 45% एक्स्ट्रा पे गरेर हुन्छ कि अझ समटाइम्स मोर अनि युट्युबले त्यही चङ्क अनुसार कसैलाई स्किपेबल एड्स त्योभित्र नि होइन स्किपै नगर्ने एड कसैलाई 2टा एड एकैचोटि कसैलाई टिभीमा छुट्टै एड हुन्छ होइन त्यो अडियन्स वाइज लोकेसन वाइज होइन हाम्रोतिर कसैलाई त्यो ब्यानर एड त्यस्तो हेरी हुन्छ सो युट्युबले अब जानेछ पैसा गर्न होइन त्यसै बिलियन डलर कम्पनी त भएको होइन होला गुगल भनौँ न ओके यस युट्युब टेक्स 45% अफ त्यो हाम्रो एक्चुअल उसले पे गर्ने तर युट्युबले डिस्ट्रिब्युट गर्छ नि त कसरी दिने भन्ने कुराहरू यसको बारेमा आई थिङ्क इफ यु वाच सम च्याट जिपिटीलाई इफ यु आस्क इट बेस्ट इट गिभ्स अ गुड रेस्पोन्स है टेक्निकल रेस्पोन्स हाउ डु यु हायर अ पर्सन इन यर टिम यस यो पनि हामीलाई त्यो काम गर्न इन्ट्रेस्टेड हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी नै उ गरेर हुन्छ हामीलाई वी निड एडिटर्स वी निड रिसर्चर्स भनेर तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ आइरहेको हुन्छ मान्छेहरू चाहिँ हाम्रै कन्टेन्ट हेरेर म पनि यस्तै बनाउँछु लाइक हुन्छ नि आफैले च्यानल सुरु गर्न नसक्ने टाइम हुन्छ नि त लाइक सबै चिज इट्स अल अबाउट त्यो भनौँ न सिक्वेन्स अफ थिङ्स म्याच भएर हुने हो त्यो चाहिँ सबैलाई हुँदैन क्या होइन अनि त्यसपछि दे क्यान गिभ बेस्ट अन स्क्रिप्ट राइटिङ के दे विल कम एज स्क्रिप्ट राइटर्स आफै आउनुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ आफै आइरहेको हुनुहुन्छ मेल गर्ने झ्याम्मै मेल गर्ने आफ्नो फेभरेट क्रिएटरसँग दे विल टेस्ट यु इफ दे लाइक यु तर यङ मान्छेहरूमा मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ त्यो प्यासनै खतरा हुन्छ कि 19 इयर्सको भाइहरू यस्तो दामी पढेर उनीहरू यस्तो पढ्ने मान्छेहरू हुन्छ होइन मलाई थाहा नभएको चाहिँ मलाई बुझाइरहेको हुन्छ उनीहरूले यस्तो कन्सेप्टहरू सो आउन सक्छ अनि थम्बनेल डिजाइनरको लागि चाहिँ आई थिङ्क बिप्सन नेपाली भन्ने छ त्यो मान्छे क्रेजी गाई हि आफैमा ऊ इन्स्टिट्युसन हो क्या उसबाट चाहिँ उसको केस स्टडी गर्नुपर्छ एज अ डिजाइनर मलाई अचम्म लाग्छ कि उसलाई देखेर हि अप्रोचेस उसले आफ्नो उसको टाइम हो क्या मल्टिपल थिङ्स उसको म्याच भएर चाहिँ उसले 10-15वटा क्रिएटरसँग चाहिँ उसले गरेर हुन्छ उसले डेली त कमाउँछ होला मिठै कमाउँछ उसले मजाले होइन जस्ट ग्राफिक डिजाइन गरेर एज अ डिजाइनर मैले पनि डिजाइनर सुरु गरेँ होइन अनि उसलाई हेर्दा चाहिँ आई थिङ्क यङ मान्छेहरू हेज मोर आइडिया क्या त्यो मोनिटाइजिङ उहरूमा चाहिँ अनि उसले गरेर चाहिँ केही सोसियल मिडिया त्यो मोनिटाइजेसन केही मेट्रिक्स उसलाई केही नै छैन क्या मतलब उसले बुझेछ क्या वाट सेल्स होइन उसले पनि त्यो मेट्रिक्स बुझेछ जस्तो लाग्यो अनि उसले आफैले आइडिया जेनेरेट गरिदिन्छ अनि हि अप्रोचेस पिपल अनि कम्युनिकेसन नेटवर्क इज द की मैले यो भन्न छुट्याएँ कम्युनिकेसन नेटवर्क इज नेटवर्क होइन नेटवर्क भयो भने यु क्यान मिट प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल टुमोरो सो यसको बारेमा चाहिँ भन्दिनँ लाइक 3 कनेक्सन्समा मैले हिजो अस्ति एउटा मिनिस्टर भेटेको थिएँ होटल लबीमा हिँड्दै अस्ति लिटरेचर फेस्टिभलमा अगाडि त मन्त्री अब क्रेजी होइन यु क्यान ठोकिन सक्दो रहेछ नेटवर्क इज लट अफ थिङ्स है यु बिङ एट द राइट टाइम क्यान बी एकदमै ग्रेटर फर यु क्या सो अलवेज गो फर त्यो उहरू अनि यसमा इन्ट्रोभर्ट र उहाँलाई कुरा नि आउँछ सो ट्राई नट टु बी इन्ट्रोभर्ट भन्छु म चाहिँ म पनि एउटा इन्ट्रोभर्ट थिएँ पहिला सो या नेटवर्क इज अ गुड वे सेकेन्ड च्यानलमा एडिटिङ भिडियो हेरेको थिएँ इफ पोसिबल मेक अ भिडियो अबाउट हाउ टु रन जियो लेयर प्रपर्ली ओके आइल डु द्याट हाउ टु राइट कन्टेन्ट राइटिङ इन पोलिटिकल निस अब यो आफैमा एउटा ऊ छ यार हाउ टु राइट भन्दा पनि इट्स हाउ यु क्यान कम्प्रिहेन्ड एन्ड हाउ यु क्यान गिभ द्याट इट्स अल अबाउट पोलिटिकल निसमा चाहिँ आई थिङ्क रिसर्च पनि गर्नु पऱ्यो कन्टेन्ट राइटिङ चाहिँ इट्स अ लट अफ थिङ्स यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड यु हेभ टु रिड अदर्स अरूको एनालाइज गर भन्छु म चाहिँ इन नेपाल वी ओन्ली पे फर इन्टरनेट एभ्रिथिङ एल्स कम्स विथ इट ट्रु यु डोन्ट ह्याभ त्यो अन्टिल एन्ड अनलेस इन्टरनेट बाहेक आई थिङ्क सर्भिस चाहिँ हाम्रो किन्ने बानी छैन जस्तो लाग्यो अनि या मोस्ट अफ द थिङ्स चाहिँ हामी प्रडक्ट नै खोज्छौँ अनि अझै पनि त्यो इकोनोमी त्यो हाम्रो बिस्तारै हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि हाम्रो मेजोरिटी अफ द युथ्स अथवा यङ मान्छेहरूको छैन नि त दे डोन्ट अर्न पार्ट टाइम कुराहरू बाहिरको जस्तो छैन सो हाउ डु यु हायर पर्सन इन य टिम भइसक्यो यो
because we are ahead of our mention. Oh ho, we're already ahead of our time रे. कति भयो 7:55 okay. Yeah, I think this is it जस्तो लाग्यो क्वेसन एन्सर्स कसैको रह्यो भने रेख्दा हुन्छ है. I think we've done. सर मैले एउटा क्वेसन सुन्न चाहे यो फोटोसपको कुनै फ्री अल्टरनेटिभ यो रेकर्डेड सेसनमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क वी सुड टक अबाउट पाइरेसी होइन. अनि आई सुडन्ट आन्सर दिस हियर जस्तो लाग्यो मलाई. इफ यु गुगल अथवा युट्युबमा खोज्दैन भेट्छ. लाइक फोटोसपको अल्टरनेटिभ भने तिमीले चाहिँ फोटोपी. तर यु सुड नो त्यो फोटोसप चलाउनु जान्नु पर्यो. फेरि क्यानभा इज अल्सो गुड. क्यानभा लाइक प्लेटफर्म, मैले चाहिँ प्लेटफर्म म्याटर्स भन्ने चाहिँ बिलिभ गर्नै छोडिदिइसकेँ. स्किल म्याटर्स. तिमीलाई यो यसरी डिजाइन गर्ने थाहा भएपछि, डिजाइन प्रिन्सिपल्स बुझाएको छ, कलर थ्योरी यो त्यो बुझाएको छ भने फोटोसप, इलस्ट्रेटर यही सफ्टवेयर चाहिन्छ भन्ने हुँदैन. यु क्यान मेक इट अन लाइक पिक्सआर्टमा पनि डिजाइन गर्नु मिल्छ. सो म डिजाइन गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ त्यो एनी सफ्टवेयर जस्तो पनि. आई थिङ्क या. तर इफ यु वान्ट इन्टरनेटमा खोज्दा हुन्छ. मलाई त केही आउँदैन जस्तो लाग्छ. आई थिङ्क म त अलिकति फुर्ती फार्ती दिने मात्र हो. नत्र भने कति चिजहरू त आई थिङ्क यहाँ भएको मान्छेहरू पनि आई थिङ्क अरू नै. तर लेट्स एन्ड दिस. एकदम रमाइलो भइहाल्छ. समन लाइक टेक दिस. Okay, so हाम्रो लिमिटेड टाइम भएको हुनाले we cannot continue with all of your questions. दाइसँग चाहिँ कनेक्ट गर्दा हुन्छ. दाइको सोसियल मिडिया लिङ्क्सहरू प्रोभाइडेड छ. Do subscribe to Misguided Nepal. Thank you so much, Amrit Dai, for sharing your invaluable knowledge to us. Today's session was truly insightful, effective. सबैजनालाई एकदमै रमाइलो लाग्यो होला. I think so. So अब हामी feedback formula सेक्सनमा जाम. So we have a small game. I want to share my screen. So let's play a quiz and win a reward, everyone? I'm going to read out the rules. The answer of the quiz should be filled in the feedback form provided in the chat box along with the event feedback. Answer should be filled in the format option.